हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी दंडवत प्रणाम। यं प्रव्रजन्तमपेतमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरा पुत्रेति तन्मयतया करोमि नेतृष् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्मानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिते सतः सतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे नमो अकिञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో 4th క్యాంటో 16.15 అండ్ 16.16 2 శ్లోకాస్. ఆ శ్లోకం చదువుతున్నాను. రంజయిష్యతి యల్లోకం అయం ఆత్మ విచేష్టితైః అతముం అహురాత్మానం మనోరంజనకై ప్రజః. This king will please everyone by his practical activities, and all of his citizens will remain very satisfied. Because of this, because of this, the citizens will take great satisfaction in accepting him as the ruling king. दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्राह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः. King will be firmly determined and always situated in truth. He will be a lover of Brahmanical culture and will render all service to old men and give shelter to all the surrendered souls. Giving respect to all, he will always be merciful to the poor and innocent. Purport. The word Vriddha Sevaka is very significant. Vriddha means old men. There are two kinds of old men. One is old by age and other is old by knowledge. This Sanskrit word indicates that one can be older by the advancement of knowledge. King Prithu was very respectful to the Brahmanas and he protected them. He also protected persons advanced in age. Whatever the king would decide to do, no one would be able to stop. That is called Dridha Sankalpa or Dridha Vrita. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महेत् ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण रघुनाथान्वितं
सजीवम्। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवान् प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं ययते गिरं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदुनितारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना वजवधु वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्तादराना परा। ग्रंथराज శ్రీమద్ భాగవతం की जय। हरे कृष्ण ప్రభుజీ మాతాజీ ఇవాళ శ్లోకంలో మనం చూస్తున్నాం ఈ 16th చాప్టర్ లో ప్రీతి మహారాజ్ గురించి జరుగుతుంది. ఐడియల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ అ లీడర్. ఒక లీడర్ అనే వాళ్ళు ఎలా పీపుల్ ని గైడ్ చేయాలి, ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఇంకా హౌ a leader should be having spiritual consciousness, not material consciousness. ఇప్పుడు పృథ్వీ మహారాజ్ ని గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు, ఆయనకున్న క్వాలిటీస్ ని, ఆయన చేసిన యాక్టివిటీస్ ని. ఐడియల్ లీడర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ యద్యద్యాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరోచన సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తత్ అనువర్తతే. వాట్ ఎవర్ లీడర్ సెట్స్ కామన్ మెన్ ట్రై టు ఫాలో. సో కింగ్ పృథు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఆయనకున్న లీడర్షిప్ దేని మీద బేస్ అయి ఉంది అంటే బ్రాహ్మణాల మీద, వైష్ణవాల మీద, గురు సాధు శాస్త్ర. ఆయన ఒక సెయింట్లీ కింగ్, ఒక రాజర్షి అన్నమాట. జస్ట్ మెటీరియలిస్టిక్ కింగ్ కాదు, ఆయన ఒక సెయింట్లీ కింగ్. పూర్వకాలంలో అందరూ సెయింట్లీగానే ఉండేవాళ్ళు, రూలర్షిప్ అంతా సెయింట్లీగా ఉండేది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కింగ్ కులశేఖర్ ఆళ్వార్ ఎవరైతే ముందమాల స్తోత్రం ఇచ్చారో ఆయన డైలీ రామాయణం వింటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆయన సభలో. సో అందరు కూడా కింగ్ ని ఫాలో అయ్యేవారు. రోజు రామకథ జరిగేదన్నమాట. ఆయన చాలా గొప్ప డివోటీ రామచంద్రుడికి. సో ఇప్పుడు మనం మన జీవితంలో కూడా దాన్ని ఆచరించాలన్నమాట, అలాంటి సైంట్లీ కింగ్స్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. సో మెటీరియల్ వెల్బింగ్ ఫాలో స్పిరిచువల్ వెల్బింగ్. మనకు స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ రైట్ గా ఉందంటే మెటీరియల్ లో కూడా అన్ని అప్లై చేస్తాము. అది ఎలా అంటే గురు సాధు శాస్త్ర నుంచి వస్తుంది. ఒకవేళ మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే మనం సోల్ ని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు కాబట్టి. సో అది కింగ్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. కింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అందరికీ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేలాగా ట్రైనింగ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇందులో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, కింగ్ విల్ బి ఫర్మ్లీ డిటర్మైన్డ్ అండ్ ఆల్వేస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ట్రూత్ఫుల్ కింగ్ అంటే సత్య మార్గంలోనే నడిచే కింగ్. ఇంకా దృఢ సంకల్పం, ఏదైతే ఆయన అనుకుంటారో ఎవరు ఆపలేరు అని అంటున్నారు. సో హీ విల్ రెండర్ ఆల్ సర్వీస్ టు ఓల్డ్ మెన్ అండ్ గివ్ షెల్టర్ టు ఆల్ ది సరెండర్డ్ సోల్స్. దృఢవ్రత ఆర్ దృఢ సంకల్ప. ఇందులో ఈ క్వాలిటీ లో టూ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకుందాం. ఒకటేమో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్, ఇంకోటేమో నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్. సో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో
దేని గురించి దృఢ సంకల్పం ఉండాలి? దేని గురించి ఆహ్, దృఢ వ్రత అంటే ఏదన్నా అనుకున్నామంటే మనం దాన్ని ఆహ్ ఫాలో చేయాలనమాట. సో, వాటెవర్ ద కింగ్ వుడ్ డిసైడ్ టు డూ, నో వన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టాప్. ఈ క్వాలిటీ దృఢ సంకల్ప ఆర్ దృఢవ్రత. ఇప్పుడు మన శ్రీమద్ భాగవతంలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ధ్రువ మహారాజ్ చరిత్రలో ఆయన ఆయన చేసిన సాధన చాలా ఫర్మ్‌గా, చాలా డిటర్మైన్డ్‌గా ఉందనమాట. ఆయనకున్న దృఢ సంకల్పంతోటి ఆయన 6 మంత్స్‌లోనే చూడగలిగారు సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్‌ని. సో, నారద ముని గైడెన్స్‌లో ఆయన క్షత్రియగా ఉన్నారు కాబట్టి నారద ముని అడ్వైస్ ఇచ్చినా కూడా "నువ్వు చిన్నవాడివి నీకు ఈ వయసులో అవసరమా?" అన్నా కూడా ఆయన పట్టించుకోలేదనమాట. సో, ఏదైతే ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నారో ఆయన మటుకు ఆయన్ని కంటిన్యూ చేసుకొని నారద ముని గైడెన్స్ తోటి 6 మంత్స్‌లో అచీవ్ దాన్ని ఆహ్, దృఢవ్రత అని అంటారనమాట. సో, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 'ప్రహ్లాద్ మహారాజ్.' ఆయనకి ఎంత టార్చర్ చేశారు వాళ్ళ ఫాదరు. అయినా కూడా ఆహ్, అనుకున్నారు కృష్ణ నాకు స్వయంగా రక్షిస్తారు. అసల కొంచెం కూడా చింతించలేదనమాట. పైన మౌంటైన్స్ నుంచి కింద పడేయడము, స్నేక్స్‌ని మెడలో ఎయడము, ఇంకా ఎలిఫెంట్‌ని కింద పెట్టి తొక్కేయడము, అలాంటి ఎక్స్‌ట్రీమ్ పనిష్మెంట్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. టార్చర్ పెట్టారు. అయినా కూడా ఆయన కృష్ణుడి మీద నమ్మకం అనేది కోల్పోలేదు. ఫర్మ్ ఫెయిత్. అవశ్య రక్షిబే కృష్ణ అని చెప్పి ఆయనకెప్పుడు నమ్మకంగా ఉన్నారనమాట. సో, ఎప్పుడు రక్షిస్తారనుకున్నారు? అంటే మనం అనుకుంటాము మొన్నే వచ్చాం కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్‌లో నాకెందుకు ఇలా రివర్సల్ అయిపోతుంది అని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్‌కి మాత్రం ఎంత టార్చర్ అయినా కూడా ఆయన అస్సలు వెనక ఆడలేదనమాట. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్‌గా ఆయన ఫోకస్ అంతా నారాయణ మీదే ఉంటుందనమాట ఆయనకి. సో, ఆ క్వాలిటీని దృఢవ్రత అంటారు. సో, ఇంకా 'శ్రీరామచంద్ర ప్రభు' ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఆయన తండ్రి మాటని ఎప్పుడూ జవదాటలేదు. తండ్రి ఆజ్ఞని పాటించారు. ఎంత కష్టమైనా కూడా 14 ఇయర్స్ ఆయన ఫారెస్ట్‌లో ఉన్నారు. అండ్ ఇంకోటి సీతమ్మ వారిని కాపాడడానికి కూడా ఆయన చాలా ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉన్నారు. ఇంకా మంకీస్ హెల్ప్ తీసుకొని డిలే అయినా కూడా ఆహ్, లాస్ట్‌కి కాపాడుకున్నారు సీతమ్మ వారిని. సో, అది దృఢ నిశ్చయ ఆర్ సంకల్పం అంటారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 'బలి మహారాజ్.' ఈ 'బలి మహారాజ్' అనేది ఆత్మ నివేదనకి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. వామన్ దేవ్ వచ్చారు. 3 స్టెప్స్ అడిగారు. 2 స్టెప్స్‌లో మొత్తం యూనివర్స్ అంతా కవర్ చేస్తారు. థర్డ్ స్టెప్ ఎక్కడ పెట్టాలి? నువ్వు నాకు మోసం చేసావు. నువ్వు పాతాళ లోకానికెళ్ళిపోతావు అని అన్నారు. అప్పుడు ఆయనకి అర్థమైపోతుందనమాట. ఆయన స్వయంగా వచ్చారు నాకు ఆహ్, ముక్తిని చేయడానికి, నాకు ఉద్ధరించడానికి అని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఆహ్, ఆహ్, డిసప్పాయింట్ చేయను. నన్ను నేనే అర్పించుకుంటున్నాను అని చెప్పి నీ లోటస్ స్టెప్ నా తల మీద పెట్టండి అని చెప్పి అంటారనమాట. సో, అప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా వస్తారు అక్కడికి. అంటారు నువ్వు ఒకవేళ ఈ ఈ ప్రామిస్‌ని ఫుల్‌ఫిల్ చేయకపోతే కింద పాతాళ లోకానికి ఎళ్ళిపోతావు అని చెప్పి అంటారనమాట. అయినా కూడా ఆయన ఆయన ఏమాత్రం కూడా కొంచెం కూడా ఆహ్, తప్పలేదు. ఆయన ఇచ్చిన ప్రామిస్‌ని నుంచి ఎనకాడలేదు. దాన్ని దృఢ వ్రత. ఒకసారి అనుకున్నారంటే ఇంక చేసేస్తారు. సో, ఎలా అయినా ఆ ప్రామిస్‌ని ఫుల్‌ఫిల్ చేస్తారు. నువ్వు హెల్లిష్ ప్లానెట్స్‌కెళ్ళిపోతావు అనంటే అప్పుడు అంటారు బలి మహారాజు నాకు ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు. హెవెన్‌లీ ప్లానెట్‌లో ఉన్నా, హెల్లిష్‌లో ఉన్నా నేను ట్రాన్సెండెంటల్‌గానే ఉంటా. సో, డివోటీస్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఓన్లీ సర్వీసే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లవింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఎక్కడున్నా పాదపద్మాలకి సేవ చేయాలనే అనుకుంటారు. ఎక్కడ హెల్‌లో ఉన్నా, హెవెన్‌లో ఉన్నా వాళ్ళకొక్కటే. సో, ఆఖరికి బర్మ
మళ్ళీ మహారాజు ఆయనకి ఆత్మ నివేదన చేసుకుంటారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తారనమాట. మనందరికి సెట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపులు జటాయు. జటాయుకి దృఢవ్రత ఉంది. ఎలా ఉంది? ఆ సీతమ్మ వారిని తీసుకెళ్ళిపోతుంటే రావణాసురుడు క్యాప్చర్ చేసుకొని ఆ ముహూర్తం ఏదైతే ఆయన ఆయన అబ్డక్ట్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారో ఆహ్, 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 ఆ ముహూర్తంలో ఆహ్, ఏ ఏదైనా పని చేస్తే అది సక్సెస్ అవుతుందనమాట. రావణాసురు క్యాప్చర్ చేసిన మూమెంట్. ఈ జటాయు ఏం చేశారంటే ఒక 48 మినిట్స్ వరకు ఫైటింగ్ చేశారనమాట. తనకు తెలుసు రావణాసుడితోటి అస్సలు ఫైట్ చేయలేమని చెప్పి. అయినా కూడా ఆయన ఆహ్, తన స్వ సహా తన స్వశక్తితోటి ఆహ్, రా సీతమ్మ వారికి సేవ చేశారు. రామచంద్రుడికి ఈ సేవ చేశారనమాట. ఫైటింగ్ చేసి ఆ 48 మినిట్స్ వరకు డిలే చేశారు. ఆ డిలే చేసిన తర్వాత ఒక ముహూర్తం వస్తుంది. ఆ ముహూర్తంలో ఏదైనా పని చేస్తే అది రివర్స్ అయిపోతుంది. జరగదనమాట. సో, అలా ఆయన సేవను అందించారు. సో, తర్వాత లాస్ట్‌కి రావణాసురుడిని కట్ చేసేస్తారు జటాయుని. ఆహ్, పక్షిని కట్ చేసేస్తారు. ఫెదర్స్‌ని అప్పుడేమో కింద పడిపోతుంది. కింద పడిపోయి రామచంద్ర వాళ్ళు వచ్చే వరకు ఆ దారిలో అలా ప్రాణంతో ఉండి లాస్ట్‌కి ఆయనకి మెసేజ్ అందించి ఇలా ఆహ్, సీతమ్మ వారిని ఇలా తీసుకెళ్లారని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో, అది దృఢ సంకల్ప. ఆయన చేయాలనుకునే సర్వీస్‌లో ఎప్పుడూ దృఢ సంకల్పం అనేది ఉంటుందనమాట. సీతమ్మ వారి కూడా దృఢ సంకల్పం. ఎప్పుడు ఆవిడ ఎంత టార్చర్ పెట్టినా కూడా ఆవిడ మనసులో ఎప్పుడూ రాముని వారిని తలుచుకుంటూ ఉండేవారనమాట. లంకలో చాలా భోగులు, ఐశ్వర్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి. అయినా కూడా ఆవిడెప్పుడూ కాన్స్టెంట్‌గా ఫిక్స్ అయ్యే ఉన్నారనమాట ఆవిడ మైండ్. ఇంకా భరత్ మహారాజ్ కూడా అన్నయ్య గురించని పాదక పాదలు పాదుకలు తీసుకొని అయోధ్య ఒక ఆహ్, సింహాసనం మీద పెట్టుకొని రూల్ చేసుకున్నారు 14 ఇయర్స్ వరకు. సో, అన్నయ్య చూయించిన మార్గంలోనే నడిచారు. సో, ఆయన పాద సేవనంకి ఎగ్జాంపుల్ భరత్ మహారాజ్. హ్మ్. ఆయన దృఢవ్రత. నువ్వు ఎ ఎన్ ఎంతైనా కూడా రామచంద్ర వారి మీదనే సీతమ్మ వారిని ఇద్దరిని ఈ చూసుకుందాము. వాళ్ళే రూల్ చేయాలి. నాకసలు అర్హత లేదు. నేనసలు ఎ ఎ ఎ ఎవరిని చేయడానికి మీరుండంగా నేనెందుకు చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు. ఆయన పాదసేవనంకి ఎగ్జాంపుల్. సో, నెక్స్ట్ 'లక్ష్మణ్‌జీ' కూడా దృఢవ్రత. ఆహ్, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మనం భక్తి మార్గంలో దృఢవ్రతగా ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఈ 'పృథ్ మహారాజ్' ఎగ్జాంపుల్ నుంచి తీసుకోవాలి. మన భక్తికి అప్లై చేసుకోవాలి. 'పృథ్ మహారాజ్' ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. సో, అందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. ఆహ్, నెక్స్ట్ దృఢవ్రతకి ఎగ్జాంపుల్ హనుమాన్‌జీ. హనుమాన్‌జీకి తన శక్తిని చెప్తారు. "నువ్వు చేయగలవు. క్రాస్ చేయగలవు లంక అని చేరుకోగలుగుతావు" అని చెప్పి అంటారు. సో, హనుమాన్‌జీ ఒక ఎగ్జాంపుల్‌లో మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. మనం హనుమాన్‌జీ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఓషన్ మధ్యలో సురస అని ఒక రాక్షసి తగులుతుందనమాట. సో, ఆ రాక్షసికేంటంటే ఒక బ్రహ్మ నుంచి ఒక వరం ఒస్తుంది. ఎవరైతే వస్తారో నా దారిలో వాళ్ళు నా నోట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. నేను తింటాను అని చెప్పి అంటదనమాట. హనుమాన్‌జీ అంటారు, మాత నేను ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కార్యం మీద వెళ్తున్నాను. నేను మీకిప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేస్తాను తిరిగి. నా పని అయిపోయాక మళ్ళీ మీ దగ్గరికొస్తాను. అప్పుడు మీ ఎళ్తాను అని చెప్పి అన్నారనమాట. ఆ రాక్షసేమో పట్టుబడుతుంది. లేదు ఇప్పుడే చెయి. ఇప్పుడే నేను తినేస్తాను అనంటారు. ఇప్పుడే హనుమాన్‌జీ తెలివిగా ఏం చేశారంటే హ్మ్. ఆ హనుమాన్‌జీ ఎక్స్‌పాండ్ అవుతారనమాట తన బాడీని. సురస కూడా ఎక్స్‌పాండ్ అయిపోద్ది. అలా 10%, 20%, 30% ఇద్దరు ఎక్స్‌పాండ్ అవుతారు. సో, ఆ సురస రాక్షసి పెద్దగా పెరగంగానే హనుమాన్‌జీ ఏం చేశారంటే తెలివిగా ఆవిడ చెప్పినది నిర్వర్తించారు. అలానే పూర్తి చేసేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారనమాట. ఆ నోట్లోకి ఆహ్, చిన్న సైజు
యాంట్ లాగా మారిపోయి నోట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి మళ్ళీ బయటకొచ్చేస్తారు. బయటకొచ్చేసి "అమ్మ మీ ప్రామిస్ అయితే అయిపోయింది కదా! మీ నోట్లోకొచ్చేసాను. మళ్ళీ బయటకొచ్చేసాను. ఇప్పుడు నేను అర్జెంట్‌గా వెళ్ళాలి" అని చెప్పి అంటారు. ఆ సురస రాక్షసి ఓకే అని అంటుందనమాట. సో, హనుమాన్‌జీ ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకోవాలి దీంట్లో నుంచి అంటే, హనుమాన్‌జీ ఎప్పుడు ఫోకస్డ్‌గా ఉన్నారు ఆయన గోల్ మీద. అంటే ఆయన ఆ సురస రాక్షసి చెప్పింది కదా! సో, నేను ఈగోయిస్టిక్‌గా కంపీట్ చేయాలి. ఆహ్, ఫాల్స్ ఇగో అంటే నేనే గొప్ప, నేనే సుపీరియర్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి అని అనుకోలేదు. ఎందుకు ఆయన మనసులో ఉంది. లంకకి చేరుకోవాలి, క్రాస్ చేయాలి. సో, ఆ మధ్యలో ఎన్ని ఆటంకాలొచ్చినా కూడా ఆయన పాస్ అయిపోయారనమాట. సో, ఆయన ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టలేదు. గివ్ అప్ చేయలేదు. సో, ఎప్పుడు అన్‌హెల్తీ కాంపిటీషన్ అనేది ఉండకూడదు. మనం నేర్చుకోవాల్సిన లెసన్స్ ఏంటంటే మనము సుపీరియర్‌గా మనం ప్రూవ్ చేసుకోకూడదు. అండ్ వి షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ అన్‌హెల్తీ కాంపిటీషన్స్. ఇంకా మనము ఇతరులని సర్పాస్ చేయాలి అని అనుకోకూడదు. సర్పాస్ ఆర్ ఔట్ స్మార్ట్ చేద్దాము, వీళ్ళని డిఫీట్ చేద్దాము, నేనే సుపీరియర్ నాకంతా తెలుసు అనే కాన్షియస్‌నెస్ అని మనకి ఉండకూడదనమాట. మన కాన్షియస్‌నెస్ ఒక సర్వెంట్ యాటిట్యూడ్ లాగా ఉండాలి. దాసదాసను దాసలాగే ఉండాలి. ఒక ఐడియల్ వైష్ణవ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలో అలా ఎంతైనా గొప్పగా ఇప్పుడు మనం సేవ చేసుకుంటాము. సో, మధ్యలో ఎవరన్నా వచ్చి బాగా చేస్తున్నారనుకోండి, ఓవర్ పవర్ చేయడము, అలాంటివి చేయకూడదనమాట. అది ఐడియల్ వైష్ణవ క్వాలిటీ. సో, ఇప్పుడు ఈ హనుమాన్‌జీ ఒక ఫ్రెండ్లీ యాటిట్యూడ్ తోటి అమ్మ నేను కార్యంతోటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కార్యం కోసమని క్రాస్ చేస్తున్నాను. సో, మీకు ఫుల్‌ఫిల్ అయిపోయింది కదా! మీ నోట్లోకొచ్చేసి మళ్ళీ బయటకొచ్చేసాను అని చెప్పి అంటారు. సో, ఇది ఇలా వినేసరికి ఆవిడ షాక్ అయిపోయి ఓకే అని చెప్పి ఆయన్ని అలౌ చేస్తది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది కొంచెం దూరం వెళ్ళాక మైనాక మౌంటైన్ ఒస్తుందనమాట ఆ దారిలో. మా హనుమాన్‌జీ మీరు ఇంతవరకు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు కదా! నేను కొంచెం సేపు ఇక్కడ రెస్ట్ చేయండి అని అంటారు. సో, హనుమాన్‌జీ అంటారు నో నేను నా ప్రభువు వాళ్ళి కార్యంకి వెళ్తున్నాను. ఆ సీతమ్మ వారు ఎక్కడున్నారు కనుక్కోవడానికి ఎళ్తున్నాను. అది కనుక్కునే వరకు నేను రెస్ట్ తీసుకోనని చెప్పి అంటారు. సో, ఈ హనుమాన్‌జీకి దృఢవ్రత ఉంది. దృఢ సంకల్పం ఉంది. సో, నో వన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టాప్. సో, మనము సేవ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అనుకుంటాం 16 రౌండ్స్ చేయాలి. హ్మ్. హ్మ్. మన లైఫ్‌లో ఏంటి దృఢవ్రత మనం ఎలా అప్లై చేసుకోగలుగుతామంటే, హనుమాన్‌జీ క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని వచ్చినా ఆయన సేవ నుంచి ఆహ్, అడ్డుకో ఆహ్, అడ్డుకోలేదనమాట. అంటే బయట పడలేదు. ఆయనకి సేవ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయింది. సో, మనం కూడా మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ మన సేవ ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉండాలి. మన మైండ్‌లో ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక శ్లోకం గుర్తొస్తుంది. భగవద్గీతలో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన అంటే వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్. కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ మీదే ఎప్పుడు మనం ఫోకస్డ్‌గా ఉండాలి. దాని నుంచి డీవియేట్ అవ్వకూడదనమాట. ఒకసారి పాత్‌ని మనం ఎంచుకున్నామంటే ఇందులో నుంచి మనం బయట పడకూడదు. ఏదైనా కూడా మనము ఫాలో చేయవలసిందే. ఒక బర్డ్‌గా ఉన్న జటాయు, ఒక ఈగిల్, ఒక గరుడ, ఇంకా గజేంద్ర, హనుమాన్‌జీ వీళ్ళందరూ ఆహ్, ఒక మంకీ, ఒక ఎలిఫెంట్, ఒక ఈగిల్, ఒక వల్చర్ వీళ్ళందరూ యానిమల్ బాడీలో ఉన్నా కూడా గొప్ప గొప్ప డివోటీస్‌గా ఉన్నారు. సో, మనం హ్యూమన్ బాడీ వచ్చింది కాబట్టి మనకి చా చాలా అడ్వాన్స్డ్ కాన్షియస్‌నెస్. ఆ కాన్షియస్‌నెస్ అనేది ఎప్పుడు మనం ఫోకస్డ్‌గానే పెట్టుకోవాలి. సో, వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్‌నెస్. ఆహ్, ఆహ్, ఆ కాన్షియస్‌నెస్ ఆ పాత్‌లో ఉంది అంటే మన ఎయిమ్ ఒక్కటే ఉండాలి. ఎప్పుడు కృష్ణుడిని చేరుకోవడం. సో, ఇంకా కృష్ణుడికి స సర్వీస్ అందించడం. లవ్వింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్ అందించడం. ఇంకా సో, హనుమాన్‌జీ నుంచి మనము ఈ ఈ ఇది ఈ లెసన్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం. ఆయనకి దృఢ సంకల్పం
ఉంది. సో, నెక్స్ట్ గజేంద్ర ఉన్నారు కదా! గజేంద్ర మోక్షంలో ఆయన కాళ్ళకి క్రొకొడైల్ పట్టుకుంటుంది. క్రొకొడైల్ తినేస్తుంది వాటర్‌లో. ఆయన ప్రీవియస్ లైఫ్‌లో ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజా అన్నమాట. ఆయనకి శాపం అవ్వడం వల్ల, ఒక శాపం తగలడం వల్ల ఎలిఫెంట్ బాడీ వస్తుంది ఆయనకి గజేంద్ర. ఆయన కూడా లాస్ట్‌కి ఆయన పాండ్‌లో ఆహ్, నీళ్ళకి అని కాలు పెడితే అక్కడేమో క్రొకొడైల్ పట్టేసుకుంటుంది. పట్టేసుకున్నప్పుడు ఆయనేమనుకున్నారు, డెమిగాడ్స్ అందరూ వస్తారేమో, దేవతలందరూ రక్షిస్తారేమో అని అనుకున్నారు. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్‌లెస్‌గా ఉన్నారనమాట. ఓన్లీ గరుడ వాహనం మీద శ్రీహరిగా వచ్చి ఆ క్రొకొడైల్‌ని హ్మ్. చంపేస్తారనమాట. ఒక 1000 ఏళ్ల వరకు ఆయన అలా భయపడుతూ, ఏడుస్తూ, బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్‌కి ఆయన వచ్చి అప్పుడు రక్షిస్తారనమాట. అందుకే ఆయన సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అని పెట్టారు. సో, ఆయన ఒక సుప్రీం, ఆయన ఒక పర్సనాలిటీ, ఇంపర్సనల్ కాదు. అండ్ అందరు గాడ్స్‌కి హెడ్. అందుకనే ఆయనకి సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అని చెప్పారు. సో, ఆహ్, ఆహ్, ఇందులో మనకి దృఢ సంకల్ప ఎలా తెలుసుకుంటామంటే గజేంద్ర ఆయన ప్రీవియస్ లైఫ్‌లో డివోషనల్ సర్వీస్ చేశారు కాబట్టి అప్పటినుంచి ఆయనకి గుర్తుందనమాట. ఆ డివైన్ కాన్షియస్‌నెస్ అనేది ఆ టైంకి గుర్తు తెచ్చారు. గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. సో, ఎందుకు గుర్తొచ్చింది? ఆయన మైండ్, ఆయన ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడు ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉంది. సో, మనం చేసే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్‌లోనే దృఢ సంకల్ప కాదు. మన మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో కూడా దృఢ సంకల్ప అనేది ఉండాలనమాట. సో, ఆహ్, ఇది గజేంద్ర నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్‌ని శ్రీహరి మీద ఫోకస్ చేసుకొని, ఒక ప్రేయరు రిసైట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆయనొచ్చి కాపాడతారనమాట. సో, మనం ఈ లెసన్ ఏం తీసుకోవాలంటే లాస్ట్ మొమెంట్‌లో ఒక ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మనకి డెత్ అనేది ఒక ఫైనల్ ఎగ్జామ్. రోజు మనం చేస్తున్నాం 16 రౌండ్స్. ఇంకా మనం క్వాలిటీస్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము. క్వాలిటీస్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. మనం వైకుంఠ ద్వారం వరకు వెళ్ళిపోతాం. కానీ మనలో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య కొంచెం ఏ మాత్రమైనా కూడా ఉన్నా కూడా మనల్ని మళ్ళీ గెంటేస్తారు. వైకుంఠ ద్వారం నుంచి మళ్ళీ గెంటేస్తారనమాట. వెనక్కి పంపించేస్తారు. సో, మనం 16 రౌండ్సే కాదు, ఇంకా 7 కాదు, ఇంకా 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్‌నే కాదు. సో, మనకి ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ పెంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ మన దృఢ సంకల్పంలో ఎగ్జాంపుల్ శిల ప్రభుపాద్ వారు. శిల ప్రభుపాద్ వారు ఏం చేస్తారు? ఆయనకెప్పుడు హోలీ నేమ్ మీద చాలా ఫర్మ్ ఫెయిత్ ఉంది. అండ్ ఇంకా ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద చాలా నమ్మకం అన్నమాట. ఆయన ఆయన గురుగారైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ వారు ఎప్పుడైతే ఆయనకి ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారో ఇమ్మీడియేట్‌గా చేయలేకపోయారు. డిలే అయింది కానీ ఆ డిలే చేశారు. కానీ డినై చేయలేదు. ఆయన గురుగారి ఆదేశాన్ని ఎంత వృద్ధ వయసులో కూడా ఆయన పాటించారనమాట. సో, వన్ కెన్ బి ఓల్డర్ బై అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ బై ఏజ్. ఇవి ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు అడ్వాన్స్డ్ బై ఏజ్ యాస్ వెల్ యాస్ నాలెడ్జ్. ఆయనకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇంకా ఆయన చాలా వృద్ధ వయసులో ఎళ్లి ఆయనకిచ్చిన ఈ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ని పాటించారనమాట. అంటే గురుగారి ఒక ఆదేశాన్ని ఆహ్, జవదాటలేదు. ఎంత కష్టమొచ్చినా కూడా. దాన్ని దృఢ సంకల్ప. సో, అని అంటారు. సో, ఐ విల్ బిల్డ్ ఎ టెంపుల్ ఫర్ యూ అని చెప్పి అంటారు కదా! శిల ప్రభుపాద్ వారు. జుహు బీచ్‌లో టెంపుల్‌ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేద్దాము. యూఎస్‌కెళ్ళే ముందు జుహు బీచ్‌లో ఏ సైట్‌ని చూసి నేనిక్కడ టెంపుల్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేద్దాము అని అనుకుంటారు. ఆయన మళ్ళీ వచ్చేయంగానే ఇక్కడ టెంపుల్‌ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి డివోటీస్‌తో అంటారు. సో, ఆ డివోటీస్ అనుకుంటారు, ప్రభుపాద్ ఇక్కడ అస్సలు బాలేదు కదా! మొత్తం ఎలాంటి ఏరియా అంటే అక్కడ అన్ని మస్కిటోస్, ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ రాట్స్ చ చాలా చెత్తగా ఉన్న ప్లేస్ అన్నమాట. ఆ చెత్తగా ఉన్న దాంట్లోనే
కన్‌స్ట్రక్ట్ చేద్దాము ఒక టెంపులు. ఈ ఫ్యూచర్‌లో చాలా బావుంటుంది. ఇక్కడ డెవలప్‌మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అందరూ వస్తారు టెంపుల్‌కి అని అంటారు. బాంబేలో క్రాస్ మైదాన్‌లో ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి అందరూ అక్కడ డివోటీస్ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి కన్‌స్ట్రక్షన్ కోసమని వస్తారు. అప్పుడు డివోటీస్ ఆలోచిస్తారు. ఎందుకు ఇక్కడ ఉండాలి మనము. ప్రభుపాద్ వారు చాలా ఓల్డ్ అయిపోయారు గదా! ఆయనకి అర్థం గాదు అని చెప్పి అంటారనమాట. సో, డివోటీస్ అనుకుంటారు ప్రభుపాద్ వై సో మచ్ డిటర్మినేషన్, వై సో మచ్ ఫిక్స్డ్ అప్ అని చెప్పి అనుకుంటారు. అప్పుడు మిస్టర్ ఎన్ నుంచి కూడా ఒక సేల్ అగ్రీమెంట్ అవుతుంది. కానీ అది మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆయనేమో చాలా ట్రబుల్స్ ఇస్తారు. ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ అస్సలు ఒప్పుకోరు. అక్కడ కన్‌స్ట్రక్షన్‌కి పర్మిషన్ ఇవ్వరు. తమల్ కృష్ణ మహారాజ్, గిరిరాజ్ మహారాజ్ వీళ్ళందరూ ఎళ్లి అక్కడ మొత్తం బాంబే అంతా తిరిగేశారు. గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్‌తో మాట్లాడి అట్‌లీస్ట్ ఒక 6 ఇయర్స్ అన్నా పట్టిందంట ఆ టెంపుల్‌ని కన్‌స్ట్రక్షన్ చేయడానికి. సో, అప్పుడు డివోటీస్ అడిగారు. "వై ప్రభుపాద్ వై ఆర్ యూ సో ఫిక్స్డ్ అప్? వై యూ వాంట్ టు బి ఆహ్, వై యూ వాంట్ టు కన్‌స్ట్రక్ట్ టెంపుల్ హియర్ ఇట్‌సెల్ఫ్" అని అడుగుతారు. అప్పుడు అంటారు. అక్కడ అంతా బావుంటుంది. ఫ్యూచర్‌లో ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ గుడ్ సెంటర్ నియర్ ద ఓషన్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఒకానప్పుడు ప్రభుపాద డిసైపుల్స్ ఏమంటారంటే, ప్రభుపాద్ ముసలాయన కదా! ఆయనకి అర్థం కావట్లేదేమో అని చెప్పి మిస్టర్ ఎన్ తోటి డీల్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. అది ప్రభుపాదకి చెప్తే అంటారు. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అని చెప్పి టక్కని ఫోన్ పెట్టేస్తారు. అయినా కూడా ప్రభుపాద్ ఇంత జరిగినా కూడా ఎన్ని ట్రబుల్స్ ఒచ్చినా కూడా ఆ టెంపుల్‌ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి మళ్ళీ డెమాలిష్ చేసేసినా కూడా కోర్ట్‌లో కూడా కేసవుతుంది. సో, డివోటీస్ ఒక హెల్ప్ తీసుకొని రాజ్ ఠాకిరి వారి హెల్ప్ తీసుకొని మొత్తానికి ఆ టెంపుల్‌ని మళ్ళీ రీకన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తారనమాట. సో, ప్రభుపాద్ వారికి దృఢ సంకల్ప ఉంది. దృఢ వ్రత. సో, ఒక లీడర్‌కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటంటే దృఢ సంకల్ప, దృఢ వ్రత. ఏదైనా అనుకుంటే ఆ పాత్ నుంచి మనము డీవియేట్ అవ్వకూడదు. ఫర్మ్‌గా ఉండాలి డెసిషన్. ఇంకో ఎగ్జాంపులు 'చైతన్య చరితామృత' బుక్‌ని ట్రాన్స్‌లేషన్ చేయమంటారనమాట వారి డిసైపుల్స్‌కి. 'చైతన్య చరితామృత' 2 మంత్స్‌లో కంప్లీట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇస్తారనమాట. సో, అప్పుడు అనుకుంటారు ఆ డిసైపుల్స్ ఇద్దరు ఒకళ్ళ మొహం ఒకళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎలా మార్నింగ్ బీచ్‌లో వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు 'చైతన్య చరితామృతంను' ట్రాన్స్‌లేట్ చేయండి 2 మంత్స్‌లో అయిపోవాలి అని చెప్పి అంటారనమాట. వీళ్ళు అనుకున్నారు జస్ట్ ట్రాన్స్‌లేషన్ ఏమో అని అనుకున్నారు. కాదు నాకు బుక్స్ కూడా ప్రింటింగ్ అయిపోవాలి మొత్తం అంతా అని అంటారనమాట. సో, అప్పుడు ఇంపాసిబుల్ ప్రపాద్ అని చెప్పి అంటారు. సో, ప్రపాద్ అంటారు ఇంపాసిబుల్ ఈస్ ఎ వర్డ్ ఇన్ ఫూల్స్ డిక్షనరీ అని చెప్పి అంటారనమాట. సో, ఆయన ఏదన్నా చేయాలి అనుకుంటే చాలా ఫర్మ్‌గా అనుకుంటారు. ఇచ్చిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ని గురువుగారు ఇచ్చిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ని మనము ఫాలో చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఏ లెసన్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఆహ్, గురువుగారు ఏదైనా సేవ చెప్పారు అంటే మనకి తగ్గట్టుగానే చెప్తారు. మన కెపాసిటీలో ఉన్నట్టుగానే చెప్తారు. ఆయనకి పర్ఫెక్ట్‌గా తెలుసు. మనకి ఏ సేవ ఇవ్వాలి, మనం ఏ సేవ అయితే పనికొస్తుంది మనకి అని చెప్పి. సో అది ఆలోచించుకొనే గురుగారు మనకి సేవ అనేది ఇస్తారు. ఆ సేవ ఇవ్వడమే కాదు, ఆ సేవతో పాటు బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఇస్తారనమాట. ఆ సర్వీస్‌ని మనం క్యారీ ఔట్ చేయడానికి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఇస్తారు. సో, ఆ 2 మంత్స్ మొత్తం అందరు డివోటీస్ డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ట్రాన్స్‌లేషన్ చేసుకొని, తర్వాత నైట్ ప్రింట్ తీసుకొని ప్రింట్స్ అన్నీ చేసుకొని లాస్ట్‌కి బుక్ అంతా రెడీ అయిపోయింది 2 మంత్స్‌లో. అప్పుడు వాళ్ళందరూ షాక్ 2 మంత్స్‌లో మేమందరం చేసేయగలిగామా అని చెప్పి. అప్పుడు అనుకున్నారనమాట. ప్రభుపాద బ్లెస్సింగ్ వల్లనే జరుగుతుంది. ఇవన్నీ మనము చేయలేము. మనం ఒక్కలమే అయితే అసలు సాధ్యం కాదు. ఆయన ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారంటే అందులో ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఆయన దృఢ సంకల్ప ఉన్నారు. అండ్ ఇంకా క్రి డిసైపుల్స్‌కి కూడా ఆ దృఢ సంకల్ప అనేది వచ్చిందన్నమాట. సో, షిఫ్ట్ బేసిస్ మీద నైట్ అంతా కష్టపడేవారనమాట. కొన్ని గంటలు ఒకళ్ళు, కొన్ని గంటలు ఇంకొక డివోటీ అలా. సో, మనకి ఉండాల్సిందేంటి అంటే జస్ట్ ఫెయిత్ ఉండాలి. మన
ఆహ్, మన గురువుగారు ఇచ్చిన ఆదేశం మీద ఫెయిత్ ఉండాలి. నేను చేయగలనా లేదా అనేది ఆహ్, హ్మ్. అనేది గురువుగారి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందనమాట. ఆ ఫెయిత్ మీదనే మన చేసే పనులన్నీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందనమాట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, చెప్తాను ఫెయిత్ గురించి. ఏంటంటే ఒక టెంపుల్‌లో ఆహ్, ఒక గురుగారు సేవ చేసుకుంటూ ఉంటున్నారనమాట. ఆహ్, డి డీటీస్‌కి సేవ చేస్తున్నారు. ఒక ఒక లేడీ ఏమో వాటర్‌ని తీసుకురావాలనమాట. యమునా వాటర్‌ని ఆ యమునా రివర్‌ని క్రాస్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఒక ఆవిడేంటంటే ఒక తటం నుంచి ఇంకో తటం వరకు ఒక తీరం నుంచి ఇంకో తీరంకి క్రాస్ అవ్వాలి. ఆ రోజు లేట్ అయిపోయిందనమాట ఈ లేడీకి. ఎందుకు అంటే ఆ బోట్ ఎక్కి క్రాస్ అవ్వాలి గురువుగారు. అందరూ ఉన్నారు. ఆ బోట్‌లో క్రాస్ అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అందుకే లేట్ అయిపోయింది. సేవకి రాలేకపోయాను టైంకి అని అంటారు. అప్పుడు గురువుగారు అంటారు, సేవ కోసం టైంకి రావాలి. ఆహ్, లే నువ్వు అలా బోట్‌లో లేట్ అయిపోయింది అలా చెప్పకూడదు. నువ్వు హరినామం తీసుకొని నడుచుకుంటూ క్రాస్ చేసేయొచ్చు కదా! తీరంని అని అంటారనమాట. క్యాజువల్‌గా అంటారు ఆ గురుగారు. అప్పుడు ఈవిడ ఏం చేస్తదంటే నెక్స్ట్ డే బోట్ ఎక్కకుండా హరినామంని జపం చేసుకుంటూ ఆ తీరం వాటర్ మీద నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తదనమాట. ఏంటి ఇవాళ తొందరగా వచ్చేసావు గురుగారు అని అడిగితే చెప్తది. మీరే అన్నారు కదా గురుగారు హరినామం జపం చేసుకుంటూ మీరు హరినామంని తలుచుకుంటూ వస్తే ర్ క్రాస్ చేసేయొచ్చు అని చెప్పారు గదా! అనంటే, "ఏంటి నిజమా? నువ్వు అలా వచ్చావా? నడుచుకుంటూ వచ్చావా నీళ్ళ మీద?" అని చెప్పి అంటారు. "ఏది నాకు చూపించు" అంటే మళ్ళీ ఆవిడ హరినామం తీసుకొని ఆహ్ ఉచ్చరిస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందనమాట. క్రాస్ అవ్వడం చూస్తారు. సో, ఈవిడేంటి ఆయన ఊరికనే చెప్పారు. ఇలా హరినామం చేస్తూ క్రాస్ చేయొచ్చు కదా! అని చెప్పి. ఆవిడ సీరియస్‌గా తీసేసుకొని క్రాస్ చేసేసారు. అంటే ఆవిడకి నమ్మకం అనమాట. కొంచెం కూడా డీవియేట్ కాలేదు. అవుతుందా? లేదా? చేయగలనా? లేదా? అని లేదు. గురుగారు చెప్పారు. వెంటనే ఫాలో చేసేసింది. సో, దాన్ని ఫర్మ్ ఫెయిత్ అంటారు. ఫర్మ్ డిటర్మినేషన్ అని చెప్పి అంటారనమాట. సో, శిల ప్రభుపాద్ వారి నుంచి ఈ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఆయన దృఢ సంకల్పం ఇంకా కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఇన్ హిస్ గురూస్ వర్డ్స్. ఆయన లేట్ అయినా కూడా ఆయన్ని అకంప్లిష్ చేసుకున్నారు. హి టుక్ ఇట్ యాస్ లైఫ్ అండ్ సోల్. సో, మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కులశేఖర్ ఆళ్వార్ వారు ఎప్పుడూ హ్మ్. రాములు వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవారనమాట. రామాయణం చర్చిస్తూ ఉండేవారనమాట. ఆయన సభలో ఏంటంటే మినిస్టర్స్ తోటి డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవారనమాట. ఏమని ఇలా రామచంద్రుడు వారు అమ్మో! సీతమ్మ వారిని ఎలా క్యాప్చర్ చేసేసారు రావణాసురుడు. ఎందుకు అలా చేసేసారు? ఆయన ఎప్పుడూ ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లోనే ఉండేవారు. రామాయణ కాన్షియస్‌నెస్‌లోనే ఉండేవారు. ఒకానప్పుడు ఏమైందంటే ఆహ్, సీ లోపలికి వరకు ఎళ్ళిపోయారంట. ఎందుకు అలా క్యాప్చర్ చేసేసారు? లంకని క్రాస్ చేద్దాము పదండి అని చెప్పి ఆ సైనికులందరితోటి ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లోనే రోజు ఒక బ్రాహ్మణొచ్చి ఆయనకి లెసన్ చెప్పేవారనమాట. రామాయణం నుంచి మొత్తం కథ వినిపించేవారనమాట. ఒకానప్పుడు ఏమైందంటే ఒక బ్రాహ్మణుడొచ్చి ఆహ్, ఆహ్, ఆ సీతమ్మ వారిని క్యాప్చర్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ చెప్తే ఆయనకి ఫుల్ రైజ్ అయిపోయి కోపమొచ్చేసి, నేను ఫైటింగ్ చేస్తానని చెప్పి ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉండేవారనమాట. సో ఒకానప్పుడు ఆ ఓషన్ లోపలికెళ్ళిపోయి మునిగిపోయారంట. నడుచుకుంటూ ఎళ్ళిపోయారు అంట. అప్పుడేమో స్వయంగా సీతారాముల వారొచ్చి ఆయన్ని కాపాడారంట. కులశేఖర్ ఆళ్వార్ వాళ్ళని. సో, చూడు సీతమ్మ నా దగ్గరకొచ్చేసింది అని చెప్తే, ఆహా! వచ్చేసారా లంకలో ఫైటింగ్ అయిపోయింది అని చెప్పి రాముల వారు కులశేఖర్ ఆళ్వార్ తోటి చెప్తారంట. ఓషన్ మధ్యలో మునిగిపోయినప్పుడు ఆయన కాపాడతారు కదా! చూడు కులశేఖర్ ఆళ్వార్ ఇలా సీతమ్మ నా దగ్గరకొచ్చేసింది. లంకలో వార్ అయిపోయింది. నేను గెలిచేసాను. రావణాసుడు చనిపోయారు. నువ్వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఆయన్ని కాపాడి అప్పుడు అలా చెప్తే ఆయన మళ్ళీ
వస్తారనమాట. ఆయన ప్యాలెస్‌కొచ్చి మళ్ళీ రామాయణం వింటూ ఉంటారనమాట. సో, ఆయన గ్రేట్ డివోటీ రామచంద్రుల వారికి. ఆయన ముకుందమాల స్తోత్రం కూడా రచించారనమాట. సో, ఆయనకి చూడండి ఎంత దృఢవ్రత ఉంది. ఎంత దృఢ సంకల్ప అనేది ఉందనమాట. సో, ఇప్పుడు ఇవన్నీ పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ దృఢవ్రత. ఇప్పుడు నెగెటివ్ సైడ్ ఆఫ్ దృఢవ్రత చెప్తాను. రావణాసుడు. ఆ రావణ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా సీతమ్మ వారిని ఎలా అయినా ఆహ్, హ్మ్. పొందాలి. రాముల వారిని ఎ ఎ ఎలా అయినా ఓడించాలి. అలాంటి దృఢ సంకల్పం ఉంది. అది నెగెటివ్ యాస్పెక్ట్. ఆయన ఒక బ్రాహ్మణ ఆహ్, గా ఉన్నా కూడా ఆయన ఒక శివభక్తుడైనా కూడా చాలా బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉంది. సో, ఆయనకి బ్యాడ్ అసోసియేషన్. రావణ మంచతనే. ఒకసారి మరీచి చెప్తారు, "నువ్వు రామచంద్రుల వారిని ఫేస్ చేయలేవు. నువ్వు వెనక్కెళ్ళిపో. ఆహ్, నీ వల్ల కాదు" అని చెప్పి అంటారనమాట. శూర్పణఖకి ముక్కు కట్ చేసేసినప్పుడు వచ్చి చెప్తది కదా! అప్పుడెళ్ళి ఫారెస్ట్‌లో ఎళ్లి చూద్దామని ఎళ్తారనమాట. దారిలో అప్పుడు మరీచి కనిపిస్తారు. "నువ్వు రామచంద్రుల వారిని చేయలేవు. ఫేస్ చేయలేవు. నువ్వు వెనక్కెళ్ళిపో" అంటే, ఆహా! అవునా! నా మంచికే చెప్తున్నాడేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఎనక్కెళ్ళిపోతాడు. సో, ఎనక్కెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలా మారిపోతాడంటే శూర్పణఖ అసోసియేషన్. సో, బ్యాడ్ అసోసియేషన్ వల్ల మన థాట్స్ అన్నీ మారిపోతాయన్నమాట. సో, శూర్పణఖకి సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ ఉన్నాయి. ఆహ్, సి ఈయన రామచంద్రుల వారిని ఓడించి ఈయనేమో సీతమ్మ వారిని క్యాప్చర్ చేస్తే ఆహ్, రామచంద్రుల వారిని ఈ ఈ ఈమెకు దక్కుతారని చెప్పి అలా ఆహ్, నెగెటివ్‌గా అసోసియేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆయన మైండ్‌ని మార్చేస్తదనమాట. సో, అప్పటినుంచి రావణాసుడికి ఆహ్, ఫర్మ్‌గా ఉంటుంది. ఎలా అయినా ఓడించేసి, ఎలా అయినా సీతమ్మ వారిని పొందాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు. సో, ఆ దృఢవ్రత అనేది ఆయన పతనాన్ని చెందింది. ఇంకా దుర్యోధన, ధృతరాష్ట్ర వీళ్ళందరూ దుర్యోధనకి రాజ్యం అంటే, పదవి అంటే విపరీతమైన ఆసక్తి ఉంది. ఆ విషయంలో దృఢ సంకల్పంగా ఉన్నారనమాట. దృఢవ్రతగా ఉన్నారు. సో, యుద్ధం చేయాలి. గుండె సూదిని కింద నేల కూడా నేనివ్వను అని చెప్పి అంటారనమాట పాండవులకి. కృష్ణుడు రాయబారంకి ఎళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయనకి స్వయంగా చూపించినా కూడా ఆహ్, ఆ ఆ ఆయన మారలేదన్నమాట. ధృతరాష్ట్ర కూడా చెప్తారు. యుద్ధం ఆపేయండి. వాళ్ళు ఇవ్వండి, జస్ట్ ఒక 5 విలేజెస్ ఇవ్వండి. వాళ్ళు రూల్ చేసుకుంటారంటే అయినా కూడా వినలేదన్నమాట. అంటారు, "డెస్టినీలో ఏదుంటే అదే జరుగుతుంది కృష్ణ" అని చెప్పి అంటారు. కృష్ణ డెస్టినీనే మార్చేయగలుగుతారు. అయినా కూడా కృష్ణ ఆయన ముందున్నా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదన్నమాట. సో, ఈ విషయంలో వాళ్ళిద్దరూ దృఢవ్రతగా ఉన్నారు. దృఢ సంకల్ప. సో, ఈ నెగెటివ్ యాటిట్యూడ్స్‌లో వల్ల వాళ్ళ పతనం చెందారు. వాళ్ళ వంశమంతా పతనం చెందారు. నెక్స్ట్ భీష్మ ప్రతిజ్ఞ కూడా దృఢవ్రతనే కదా! దృఢ సంకల్పమే కదా! కానీ ఆయనకి హ్మ్. అధర్మం వైపు ఉన్నారు. ఆయన గొప్ప డివోటీ ఆయన పితామహ చాలా గొప్ప డివోటీ కృష్ణుడికి. అయినా కూడా ఆయన ఆహ్, కృష్ణుడిని ఒక వీర రసంలో ఫైటింగ్ చేశారనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణుడికి అన్ని రసాల్లో ఉన్నారు డివోటీస్. వీర రసంలో లేరు. అంటే డివోటీస్ తోటి ఫైటింగ్ చేయాలి, ఆర్గ్యూ చేయాలి అని చెప్పి ఆయనకి వచ్చిందనమాట. ఆ వీర రసంని ఫుల్‌ఫిల్ చేస్తారు భీష్మ పితామహ. ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నారు కదా! నేను సింహాసనంని ఆహ్, హస్తినపుర సింహాసనంని కాపాడుకుంటాను అని చెప్పి చే అనుకుంటారు కదా! సో, దాని గురించైనా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ద్రౌపదిని చేస్తున్నా కూడా డిస్రోబ్ చేస్తున్నా కూడా ఆయన ఆ ప్రతిజ్ఞ అనేది వదిలిపెట్టలేదన్నమాట. సో, ఆ దృఢ సంకల్ప ఉంది. కానీ అలాంటి దృఢ సంకల్ప ఆయన ధర్మం సైడ్ నిలబట్టిందన్నమాట. ఆఫ్‌కోర్స్ అదంతా ఒక లీల అనుకోండి చేస్తున్నారు. ఒక నెగెటివ్ సైడ్ ఆయన ద్వారా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరు ఎంత పవర్‌ఫుల్‌గా ఉన్నా గానీ, అధర్మం సైడ్ నిలబడితే వాళ్ళు
పతనం చెందుతారు అనే ఒక మెసేజ్ మనకి అర్థమవుతుందనమాట. దృఢ సంకల్పము ఉండొచ్చు. కానీ నెగెటివ్ సైడ్ కాదు. పాజిటివ్ సైడ్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ హిరణ్యకశిపు కూడా చాలా దృఢ సంకల్పం ఉంది. నెగెటివ్ సైడ్. ఆయనకి కూడా నెగెటివ్ షేడ్ ఆఫ్ దృఢ సంకల్పం ఉందనమాట. ఆయన బ్రహ్మ నుంచి వరాన్ని పొంది అందరిని క్యాప్చర్ చేశారు. ఇంకా ఆయన చనిపోకూడదని చాలా వరాలు తీసుకున్నారు. అదొక దృఢ సంకల్ప. అదొక దృఢ వ్రత. ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. సో, నెగెటివ్ సైడ్ ఆఫ్ దృఢ వ్రత ఎప్పుడు మనకి చెడే చేస్తుంది. మన పతనాన్ని చేస్తుంది. సో, ఇవి పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్ యాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దృఢ వ్రత. ఇప్పుడు మన లైఫ్‌లో ఎలా దృఢ వ్రతాన్ని ఆచరించొచ్చో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి మనం ఏమనుకుంటాము? ఓన్లీ 16 రౌండ్స్ చేయాలి అండ్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ చేయాలి. హిరణ్యకశిపులాగా ఇంకా రావణాసురులాగా తపస్సు చేయమని మనకు చెప్పలేదు. జస్ట్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇంకా 16 రౌండ్స్ డైలీ జపం చేయమని చెప్పారనమాట. సో, మన దృఢవ్రత ఎలా ఉండాలి అంటే 3 ప్రిన్సిపల్స్. హరినామ జపము, జీవదయ అండ్ వైష్ణవ సేవ. ఈ మూడిట్లో మనకి దృఢవ్రత ఉండాలి. హరినామం, వైష్ణవ సేవ అండ్ జీవదయ. సో, మన దృఢవ్రత మనమున్నామా దృఢవ్రతగా? యెస్ ఉన్నాము. సారీ, నా గురించి చెప్తున్నాను. నేను దృఢవ్రత ఎందులో ఉన్నానంటే, గురువు మాటను ఆదేశించకపోవడం, టెంపుల్‌లో సేవ చేయకపోవడం, ప్రీచింగ్ చేయకపోవడం, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయకపోవడం, ఫెస్టివల్స్‌ని ఆర్గనైజ్ చేయకపోవడం, డొనేషన్స్ ఇవ్వకపోవడం. ఇవన్నీ నెగెటివే. మనం మన ఇవన్నీ డిటర్మిన్డే. ఇది కూడా దృఢవ్రతనే. కానీ ఇవన్నీ నెగెటివ్ దృఢవ్రతాస్ అన్నమాట. సో, మనం సేవని సరిగ్గా చేయకపోవడం. సేవ పక్కపెట్టండి. ఫస్ట్ 16 రౌండ్సే అవ్వట్లేదు. నా గురించి చెప్తున్నాను. నన్ను నేను తిట్టుకుంటున్నాను. మీ ఎవరికీ కాదు. సో, 16 రౌండ్సే నేను చేయలేకపోతున్నా. 16 రౌండ్స్ ఏంటి? మార్నింగ్ 4:00కి లేవడం అదే ఒక పెద్ద తపస్సు. బ్రహ్మ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు గర్భోదక్షాయ విష్ణు నుంచి ఆయనకి అసలేం కనిపించలేదు. 2 వర్డ్స్ ఇనిపించినాయి. త, ప, త, ప అని విన్నారు. సో, బ్రహ్మదేవుడు అనుకున్నారు బహుశా తపస్సు చేయాలేమో అని చెప్పి ఆయన చాలా 1000 ఏళ్ల వరకు తపస్సు చేశాక అప్పుడు ఆయనకి భగవంతుడు కనిపిస్తున్నారనమాట. సో, మన తపస్సేంటి? మన లైఫ్‌లో తపస్సేంటి? 4:00కి లేవడం తపస్సు. ఆ బెడ్ నుంచి కింద కాలు పెట్టండి 4:00కి. అదొక్కటే. అదొక పెద్ద తపస్సు కలియుగంలో. ఫోను నుంచి సారీ, నా గురించి చెప్తున్నాను. ఫోనులో యూట్యూబ్ చూడకపోవడం. యూట్యూబ్‌లో డివోషనల్ వీడియోస్ మనకి పనికొంచేవి చూడొచ్చు. యాంటీ డివోషనల్ వీడియోస్ చూడడం, చూడకపోవడం అదొక పెద్ద తపస్సు. వాట్సాప్‌లో చాటింగ్ చేయకపోవడం అదొక పెద్ద తపస్సు. వీటన్నిటిలో మనము దృఢవ్రతగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం కృష్ణుడిని చేరుకోగలుగుతాం. ఇంకా ఆనియన్ గార్లిక్ తినకపోవడం. ఆనియన్ గార్లిక్ తినొద్దన్నారు. ఓన్లీ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్‌లో మీట్ ఈటింగ్ ఒకటే కాదు. ఆనియన్ గార్లిక్ అండ్ టీ, కాఫీ కూడా మానేయమన్నారు కదా! అప్పుడప్పుడు పర్వాలేదు. అప్పుడప్పుడు తినేయచ్చులే అని చెప్పి లైట్‌గా ఉండడం. దాంట్లో మనకి దృఢ సంకల్ప లేదు. దృఢ వ్రత లేదు. మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వకపోవడం. ఏం అటెండ్ అవుతాంలే, మార్నింగ్ ఎచ్ వేసుకోగలుగుతామా లేదా? మళ్ళీ నాకు నిద్రొచ్చేస్తది. తర్వాత ఆఫీస్‌కి అటెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి దృఢవ్రత లేదు. ఇంక బయట ఎవరైనా రిలేటివ్స్ కనిపిస్తే వాళ్ళతోటి ముచ్చట్లు పెట్టడం. ఇది నెగెటివ్ యాస్పెక్ట్ ఆఫ్ దృఢవ్రత. దీన్ని మనం పాజిటివ్‌గా మార్చుకోవాలనమాట. సో, ఇంట్లో బయట అన్నీ తినేయడము. ఇప్పుడు మనం దృఢవ్రత ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకరోజు టెంపుల్‌లో వెళ్ళిపోతాం. మొత్తం రోజంతా సర్వీస్ చేసేస్తాము. ఫెస్టివల్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఏదైనా పార్టీ వచ్చిందంటే మళ్ళీ బయటికెళ్ళిపోవడం. అలాంటి దృఢవ్రత. అది దృఢవ్రత అని అనరు. ఫర్మ్‌గా ఉండాలి. మనం వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్‌గా ఉండాలనమాట. సో, యాంటీ డివోషనల్ వీడియోస్‌ని వాచ్ చేయకపోవడం. ఇవన్నీ కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవాలి. బయట వాళ్ళు ఏది ఆఫర్ చేసినా తినేయడము. కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేయని ఫుడ్ మనం తినేయడం. అలాంటిది
అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట. సో, అలాంటి విషయాల్లో మనకి దృఢ సంకల్ప ఉండాలి. దృఢ వ్రత అనేది ఉండాలి. సో, కృష్ణ చెప్తారు కదా! "ఏదైనా మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు." ఆయనకి మన మనసు కావాలన్నమాట. మన మైండ్ ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ఉంటుందో, మనం ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ నెగెటివ్ వేలో చేయము. పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాయి. కృష్ణుడి మీద మనకి మనసు ఉంటే కనుక. సో, అందుకని మనము ఈ దృఢవ్రత ఎగ్జాంపుల్ నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి. సో, జీవదయ ఉండాలి, వైష్ణవ సేవ చేయాలి అండ్ హరినామ సంకీర్తనం చేయాలి. కీర్తన అంటే ఏంటి? మనం జస్ట్ పాడితేనే కీర్తన అనరు. ఇప్పుడు మనము 1 అవర్ నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం, నేను చెప్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు. ఇది కూడా కీర్తనలోనే వస్తుంది. అందుకనే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా కీర్తననే చెప్తారనమాట. శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు సంకీర్తనకి వెళ్ళండి అంటే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌కెళ్ళేటప్పుడు డివోటీస్ చెప్తారు, మేము సంకీర్తన కోసం వెళ్తున్నామని. సో, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో సంకీర్తన. ఎందుకంటే మనము ఆ మర్సీని ప్రభుపాద్ వారు రాసిన బుక్స్‌ని మర్సీ కదా! కృష్ణుడు ఒక మర్సీ రూపంలో అందరికీ పంచుతున్నాం కదా! సో, అది కూడా కీర్తన కూడా కీర్తనలోకే వస్తుందనమాట. సో, ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని దృఢవ్రత గా ఉండాలి. అప్పుడే మనము కృష్ణుడిని చేరుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఆయన పాదపద్మాల్ని చేరుకోగలుగుతాం. ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ నుంచి బయటపడగలుగుతాం. సో, కింగ్ విల్ బి ఫర్మ్‌లీ డిటర్మైన్డ్ ఆల్వేస్ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ ట్రూత్. ఎప్పుడు సత్య మార్గంలోనే నడిచేవాళ్ళు. హి విల్ బి ఎ లవర్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్. బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్ బ్రాహ్మణాస్‌కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయంట. సో, బ్రాహ్మణాస్‌ని ఫాలో చేస్తేనే ఒక వైష్ణవ యొక్క గైడెన్స్‌లోనే మనం రూల్ చేయగలుగుతాం. అప్పుడే అందరూ సిటిజన్స్ హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు. లేదంటే ఎంత మెటీరియల్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ వచ్చినా, ఎంత ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చినా కూడా జనాలు హ్యాపీగా ఉండలేరు. సో, అందుకని ఆహ్, పాలిటీషియన్స్‌కి ఎప్పుడు మనము నౌ-ఎ-డేస్ పాలిటీషియన్స్ చాలా ఇగ్నరెంట్‌గా ఉన్నారు కదా! స్పిరిచ్యుయాలిటీ మీద. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఓన్లీ ఆటోమొబైల్ అడ్వాన్స్‌మెంట్, ఇండస్ట్రీస్‌ని పెంచితే, ఇంకా ఫెసిలిటీస్ పెంచితే సిటీ గ్రో అవుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ అది అడ్వాన్స్‌మెంట్ అనే అనుకుంటారు. కానీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిగ్రేడేషన్. అదొక పతనం అన్నమాట. మనము ఓన్లీ ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్ మీదనే ఫోకస్ అయ్యి ఉందన్నమాట. సో, హి విల్ రెండర్ ఆల్ సర్వీస్ టు ఓల్డ్ మెన్ అండ్ గివ్ షెల్టర్ టు ఆల్ ది సరెండర్డ్ సోల్. ఆయన శరణం తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. సో, అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. అండ్ హి విల్ బి మర్సిఫుల్ టు ద పూర్ అండ్ ఇన్నోసెంట్. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వన్ కెన్ బి ఓల్డర్ బై ద అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి భగవద్గీత నాలెడ్జ్ ఉంది. ఇంకా స్పిరిచ్యువల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది. అది వాళ్ళు చిన్న వయసులోనే చాలా అడ్వాన్స్‌డ్‌గా ఉన్నారు. ఎలా వచ్చిందంటే ఆయన ఎట్లా అడ్వాన్స్డ్‌గా వచ్చింది అంటే లాస్ట్ లైఫ్‌లో చాలా చేసున్నారు వాళ్ళు. అందుకని చాలా స్పిరిచ్యువల్ జర్నీ అనేది ఆ లాస్ట్ లైఫ్‌లో ఆగిపోయి, మళ్ళీ వాళ్ళకి స్పిరిచ్యువల్ జర్నీ కొత్త లైఫ్‌లో కంటిన్యూ అవుతుంది. సో, అందుకని వాళ్ళకి అడ్వాన్స్‌డ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో, చిన్న వయసులో వయసనేది ఇంపార్టెంటే. కానీ చిన్న వయసులో ఎంత నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓల్డ్ బై నాలెడ్జ్. ప్రభుపాద్ వారు ఓల్డ్ బై నాలెడ్జ్ అండ్ ఏజ్ ఆల్సో. ఆయన వృద్ధ వయసులోనే ఉన్నారు. అయినా కూడా ఆయనకి చాలా నాలెడ్జ్ అనేది ఉంది. సో, హి విల్ బి మర్సిఫుల్ టు ద పూర్ అండ్ ఇన్నోసెంట్. సో, ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో, అమాయక జనులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ స్పిరిచ్యువల్ నాలెడ్జ్ పంచడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో, ఇక్కడికి నేను ఆపేస్తున్నాను. ఏమైనా తప్పులున్నా క్షమించండి. ఏదన్నా ఎవరినైనా హర్ట్ చేసుంటే క్షమించండి. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, బాల్ గోవింద్ ప్రభుజీకి జై. థాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాల్ గోవింద్ ప్రభుజీ. నాకు ఈ ఈ అవకాశం ఇచ్చారు, మాట్లాడే అవకాశము. అండ్ సుమన మాతాజీ థాంక్ యూ. మీరు స్లాట్ ప్రిపేర్ చేశారు. శిల ప్రభుపాద్‌కి జై. రాధా మదన్ మోహన్‌కి జై. రాధా దామోదర్‌కి జై. ఇవాళ నిత్యానంద త్రయోదశి కదా! అందరికీ నిత్యానంద త్రయోదశి శుభాకాంక్షలు. నిత్యానంద్ ప్రభుకి జై. చైతన్య మహాప్రభుకి జై. అనంత్ కోటి వైష్ణవ్ బృంద్‌కి జై. థాంక్ యూ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. వండర్ఫుల్ మాతాజీ. ఒక్క వర్డ్ తీసుకుని మనం ఎన్ని కోట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు మాతాజీ. అసలు ఏ స్క్రిప్చర్ వదిలిపెట్టలేదు కదా మాతాజీ, మీరు అన్ని తీసుకొచ్చారు, అన్ని స్క్రిప్చర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్. లీలామృత్, చైతన్య చరితామృత్, రామాయణం, మహాభారతం అన్ని అసలు మొత్తం కోట్ చేశారు మాతాజీ. అమేజింగ్, చాలా బాగుంది మాతాజీ. అండ్ వాట్ ఎవర్ లైఫ్ లెసన్స్ యూ గేవ్, మీరు ఏవైతే చెప్తున్నారో అవన్నీ మాకు కూడా వర్తిస్తాయి మాతాజీ. డోంట్ థింక్ యూఆర్ అలోన్, వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ టు దట్ మాతాజీ. మేము కూడా అవే మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం, బట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ దృఢ సంకల్ప టు యాక్చువల్లీ నాట్ డీవియేట్. ఎస్ మాతాజీ, అమేజింగ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Mataji's, Prabhuji's, anyone has any feedback or comments, please go ahead. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. సూపర్ మాతాజీ, అసలు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మీరు, అసలు అమేజింగ్ మాతాజీ. చాలా 1 hour మాట్లాడగలనా లేదా అనుకున్నాను, కృష్ణుడి దయ వల్ల సాధ్యమైంది. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. చాలా బాగుంది. హరే బోల్, హరి ఇక్కడ రాధా గోవిందుడు విన్నాడు మీ మాటలన్నీ. హరే కృష్ణ. హరి ఆయన దయ వల్ల మాట్లాడగలిగాను మాతాజీ. నేను 1 hour మాట్లాడతానని అనుకోలేదు. చాలా బాగుంది. హరి బోల్. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. దృఢ సంకల్పం గురించి మీరు ఒక్క ఉదాహరణ అని చెప్తే జారిపోతామేమో, కానీ ఇన్ని ఉదాహరణలు చెప్పినాక ఒక 90% మనసులో నాటుకుపోయింది. మాకు అన్ని విషయాలు కొన్ని తెలుసు, అయినా కానీ మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఉత్పత్తి చేసి మమ్మల్ని పునశ్చరణ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. మంచి భాషణ, మంచి మీ మాట కూడా నిమ్మలంగా మంచుకున్నది. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. నన్ను బ్లెస్ చేయండి ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. ఇట్ట కొంచెం కూతగనం అంటే నిరూపించారు. అది ఇందాక తిరుపతి ప్రభు చెప్పినట్టుగా నా అభిప్రాయం కూడా అదే. ఎవరికైనా దృఢవతం లేదనుకుంటే మీ క్లాస్ ఉన్న తర్వాత తప్పకుండా దృఢవతం గుర్తుపెట్టుకొని పాలిస్తారు కదా. వండర్ఫుల్, ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. అమేజింగ్ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా బాగా మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామాలు మాతాజీ. యాజ్ యూజువల్ ఎప్పుడు మీరు ఇలాగే బాగా చెప్తారు, అలాగే ఎలా చెప్తారు అనేది ఇంక ముందే గాయత్రి మాతాజీది ఇవాళ అని సుమ్నా మాతాజీ పెట్టగానే ఇంకా అనుకున్నాను ఇవాళ మాతాజీ ఎన్ని చెప్తారో ఇంకా అని. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అంతా మీరు ఆలోచించి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు చేసుకుని అన్ని పెట్టారు. ఎంత చాలా మీరు శ్రద్ధ పెట్టి చేశారు అనేది అర్థమవుతుంది ఇందులో. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీకుంది అదృఢ వ్రత అనేది. నాకు లేదు మాతాజీ, అస్సలు లేదు. ఉంది అందుకే నేను తిట్టుకున్నా, సమక్షంలో నేను తిట్టుకున్నా. ఎప్పుడైనా మారుతానే లేదు మాతాజీ, మీరు ఈ ఏజ్ లో ఇంత ఉన్నారంటే ఇంకా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గాయత్రి మాతాజీ, దండవత్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. మీ కలెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, ప్రజెంటేషన్, మరి కంపారిజన్స్, ట్రూత్ అనేది ఒక దృఢ సంకల్పం. ధ్రువ అంటేనే ఒక సంకల్పం, ఒక దీక్ష. దానికి పర్యాయ పదాలు చాలా ఉంటాయి. మీ ప్రెజెంటేషన్ చాలా బాగుంది. గాడ్ బ్లెస్ యూ. కృష్ణాస్ మెర్సీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మేము అసలు అందులోకి వెళ్ళిపోకుండా మీ యొక్క ఈ స్పీచ్ ఎప్పుడు వింటూ ఉంటే అసలు అందులోకి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటాం.
ఆ దృఢ సంకల్పం జారిపోతుంది అంటే ఈ స్పీచ్ వినాలి అంతే ఇంకా. థ్యాంక్ యూ అన్ని మాతాజీ. ఎగ్జాంపుల్స్ మాతాజీ, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా బాగుంది. ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ లో మేము గుర్తు పెట్టుకున్నా కానీ చాలు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు హనుమాన్జీ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకుంటే అదే సరిపోతుంది. అదే నా ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకున్నా కానీ టోటల్ గా కొంచెమన్నా మన మైండ్ అంత రిఫ్రెష్ అయిపోయి హరినా మీదకి వచ్చేస్తుంది. Yes, ma'am. థ్యాంక్ యూ Thank మాతాజీ, you, థ్యాంక్ యూ. Mataji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna, Mataji. Danvat Pranam. యాజ్ యూజువల్ బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అసలు దృఢ సంకల్పం ఉన్నదే మీకు, లేనిది ఎవరికి అంటే మన గ్రూప్ మొత్తంలో నాకే. లేదు నువ్వు ఒకటో నాకు అనుకోండి. అస్సలు లేదు. మీకు లేకపోతే ఇంటిదే చెప్పలేరు మాతాజీ. పద్మావతి మాతాజీ, మీరు చేసే అన్నిటికీ దృఢ సంకల్పం మీకు లేదంటే మాలాంటి వాళ్ళు మేము ఏం చేయట్లేదు. మేమేం అనుకోవాలి ఇంకా మీరు మరి. అదంతా నాదంతా పైకి షోలే మాతాజీ, మీకు తెలియదు అంతే. పాల్గొని ప్రభుజీని అడగని చెప్తారు. అది. సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ, బాగా చెప్పారు మాతాజీ. Thank you, Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాధాలీల దేవిదాస్. Hare Krishna, Mataji. Danvat Pranam. బాగా చెప్పారమ్మా, ఇంత చిన్న ఏజ్ లో చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you, Mataji. చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you, మంచిది. Mataji. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Mataji. హరే కృష్ణ గాయత్రి మాతాజీ. Hare వండర్ఫుల్ క్లాస్ Krishna, మాతాజీ. Mataji. Thank you, Mataji. చాలా చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. ఒక చిన్న అమ్మాయి చెప్పినట్టు ఉంటుంది మాతాజీ. మీకు టోన్ వింటేనే అసలు వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది. Thank you, చాలా Mataji. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. Yeah. మేము కూడా కొన్ని నేర్చుకోవాలి మాతాజీ మిమ్మల్ని చూసి. నాకేం రాదు మాతాజీ. అయ్యో మిమ్మల్ని మీరు చూసి అలాగే నేను అంటారు నేర్చుకోవాలి. మాతాజీ. ఎప్పుడు అదే అది అంటారు చూసారు, అన్ని ఉన్నాళ్ళు ఒదిగి ఉంటారు అన్నట్టు మేమేమో ఎగిరెగిరి పడుతుంటాం. హరే కృష్ణ అలా మాతాజీ. లేదు థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో Thank you, మచ్ మాతాజీ. Thank you, Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. ఎనీవన్ ఇఫ్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. Hare Krishna. Pranam. So, Hare Krishna, Prabhuji. Gayatri Mata, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, So, Danvat looks Pranam, like Prabhuji. I heard here and there. So, I'm in that temple. I just came from temple. Today we have celebrated Nityantra Edashi. So, I was on and off. Looks like you are talking about the Druda Vrata, right? I think Yes, in yes, so Prabhuji. Yeah. it's came in the sloka Druda Vrata. Yes, Prabhuji. That Drudavrata వచ్చింది Prabhuji. Druda Sankalpa, Drudavrata. Okay. Okay. I think you gave some example. Like, Exam. Yeah. Yes, Prabhuji. Druda Vrata. I think you gave Bhishma example. I heard that. Somebody else. But looks, yeah, I know you speak very nicely. You speak from the heart. So Thank you, that is Prabhuji. very important. See, whatever you speak from the heart, that definitely touches the others. Yeah. Right? Yes, Prabhuji. So you're nicely practicing. And whatever you practice, that's what you preach, that you speak. So that's a very wonderful. Very happy. Thank you, Everybody Prabhuji. speaking so nicely. Questions? No questions? Nobody asking questions. దృఢ సంకల్పం రావాలంటే ఏం చేయాలి మరి? మైండ్ ని ఎప్పుడు కృష్ణ మీదనే ఫోకస్ చేయాలి ప్రభుజీ. అంటే అసలు మనం డివియేట్ అవ్వకుండా ఉండాలి. మన మైండ్ ఎక్కడ ఉంటే మనం అక్కడ ఉంటాము అని చెప్తారు. సో మన మైండ్ కృష్ణ పాద పద్మాల దగ్గర ఉందంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా దృఢవ్రత అనేది వచ్చేస్తుంది ప్రభుజీ. అదే లేదు, ఆ దృఢవ్రతమే లేదు. ఏం చేయాలి? ఆ అదే కదా, కృష్ణుడి పాదాల దగ్గర పెట్టాలంటే దృఢవ్రతం కావాలి, దృఢ సంకల్పం రావాలి. అది ఉండట్లే. ఏం చేయాలి?
మన మైండ్ ని ఇంటెలిజెన్స్ ని షార్ప్ చేసుకోవాలి ప్రభుజీ. అంటే స్క్రిప్చర్స్ చదవటం వల్ల, వైష్ణవ సేవ చేయటం వల్ల అప్పుడు మనకి కొంచెం కొంచెం మర్సీ అనేది గురుగారికి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి కొంచెం కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తే అప్పుడే మనకి దృఢ సంకల్పం అనేది పెరుగుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే. అసోసియేషన్ లో గురుగారి ఉండాలి బ్లెస్సింగ్స్ ప్రభుజీ అనేది ఎక్కువ. ఉండాలి. అసోసియేషన్ లో ఉండాలి ప్రభుజీ, డివోటీ అసోసియేషన్ లో. అసోసియేషన్లో ఉండాలి, కృష్ణుని పాదాల దగ్గర మనసు పెట్టాలి, గురు సేవ చేయాలి. ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? ఏది ప్రభుపాద్ దగ్గర చేసినా కన్సిస్టెంట్ గా మనకి చేయాలి. మనందరికి ఆ, చాలా కంఫర్టబుల్ లైఫ్స్ ఇచ్చాడు ప్రభుజీ కృష్ణుడు. అందుకే మనకు ఆ దృఢ సంకల్పం రావట్లేదు. అది లేకుండా ఏడప్పడా ఆ చెంప ఈ చెంప రోజు ఒకసారి వాయిస్తుంటే అప్పుడు దృఢ సంకల్పం వస్తుంది. అదే అలా వస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఇదైపోతాం కదా. ఏం రాదు ప్రభుజీ. అప్పుడు ఆ, అన్ని సవ్యంగా ఎప్పుడైతే ఉన్నప్పుడే కష్టాలు వస్తాయో అప్పుడే వెళ్ళి కృష్ణుని కాళ్ళు పట్టుకుంటాం. అప్పుడు మనకి అంటారు కష్టాలు ఉన్నాయి అంటారు. అప్పుడు కష్టాలు ఉన్నాయి, కష్టాలు ఉన్నాయి అన్నా కూడా సరే రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఇంత కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉంటే రాదు. సుఖాలు బాగా ఉన్నప్పుడు దెబ్బలు రావు, కష్టాలు తగులుతుంటేనే ఉన్నప్పుడు కాళ్ళు కూడా రావు. పట్టుకోవాలి. నో, సపోజ్ తలనొప్పి వస్తుంది, చాంటింగ్ చేయగలరా? ఇట్లా కాదు ప్రభుజీ. అప్పుడు ఎక్కువ దేవుడు కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడు. ఎట్లా 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 అని అన్నప్పుడు సరే చాంటింగ్ చేద్దాం, అప్పుడన్నా కృష్ణుడు మన ఇటు నుంచి బయట వేస్తాడేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేను 2 రోజులు సిక్ అయ్యాను. ఐ కుడెంట్ చాంట్ బెటర్, జస్ట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ రోలింగ్ ద బీట్స్. See, I have a escape, right? Well, I'm not feeling well, what can I do, Krishna? Don't you know? When I was good, I chanted. Or when I was good, I have so many things I did not chant. I have a problem, I have chanted. I don't chant. So you have both exceptions, so ultimately you don't chant. Determination రావాలి ఇలాగా. హరే Any కృష్ణ other ప్రభు. answer? అది ఈ మాట నేను విన్నప్పుడు ఒక క్లాస్ లో నేను ఇదే సమాధానం చెప్పాను. కష్టాలు వస్తే మనకి కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడంటే ఒప్పుకోలేదు మాతాజీ. కష్టాలు వస్తే భగవంతుడు గుర్తొస్తాడని కరెక్ట్ కాదని చెప్పారు. నేను అనుకోండి కృష్ణుడి మీద ఇష్టం ప్రభు, నేను బాగా లవ్, ప్రేమ అంటారు కదా, ఏదో లేదు, ఒక అది లేదు, ప్రేమ లేదు. దాని మూలన అయితే వస్తుంది ప్రభు దృఢ విశ్వాసం ప్రేమ అనేది. ఉంటే ఇవన్నీ ఎందుకు? ప్రేమ లేకనే ఇవన్నీ గొడవలు కదా. ప్రేమ పొందడానికి ఇవన్నీ. ప్రేమ ఉంటే దృఢం ఉంటే ఏమని, లేకపోతే ఏమి. ప్రేమ ఉంటే అయిపోయా. ఇప్పుడు ఆ ప్రేమే లేదు. ఆ ప్రేమను పొందడానికి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం మనం. అల్టిమేట్ హరే గోల్ కృష్ణ కృష్ణుడు, ప్రేమ ప్రభుజీ. రావటం. నమ్మకం అయితే ప్రభు, నమ్మకం కృష్ణుడి మీద నమ్మకం ప్రభు, విశ్వాసం దాని మూలన వస్తుంది. హరే దృఢ కృష్ణ నమ్మకం. ప్రభుజీ, మీరు దీని అంటే నుంచి దీని నుంచి తప్పించుకోవాలనే ఆలోచన ప్రభు. ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా సరే బయటపడాలనే ఒక సంకల్పం. ఓకే, ఇంకా ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఇప్పుడు పద్మ అన్న దానిలో కొంతవరకు ఉంది ప్రభుజీ నిజం. ఎలా అంటే మీరు అన్నారు ఒకసారి, మనం ఇలా గనుక అంతా చేసుకుంటే బెటర్ లైఫ్, నెక్స్ట్ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ దాంట్లో పుడతాము అని మనకి భగవద్గీత వీటిల్లో కూడా ఉంది కదా ప్రభుజీ. ఇంకో జన్మలో అంటే ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో మనం అయితే పోతామో ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ మెట్ ఎక్కుతాం అని. సో ఇంకా మోర్ కంఫర్ట్స్ అనేది, కంఫర్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆస్తులు ఆ రకంగా మనీ కోసం, ఎర్నింగ్ కోసం మనం పరిగెత్తకుండా ఒక పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉండి చేసుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది అని కూడా విన్నట్టుగా గుర్తు ప్రభుజీ నాకు ఒకసారి. పూజలు గాని, జపాలు గాని అలాంటి వాటికి పాసిబిలిటీ ఉంది కదా ప్రభుజీ. తెల్లారితే వాళ్ళు పరిగెత్తాలి బయటికి పనికి, పొట్టకూటి కోసం. అలా కాకుండా అనే పాయింట్ అది కరెక్ట్ ఏమో ప్రభుజీ. ఇవాళ ఎంతమంది అలాంటి వాళ్ళు కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చారు? రాలేరు ప్రభుజీ వాళ్ళు, అదే అంటున్నా. వాళ్ళు పాపం పనిలో పడిపోయి, ఇప్పుడు కొంతమందిని నేను చూస్తాను, వాళ్ళకి ఎక్కడ కుదురుతుందమ్మా మాకు అంటారు చెప్తే మనం ఏదన్నా. అన్ని ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చారు? అన్ని ఉన్న వాళ్ళు నాకు ఇస్కాన్ లో అయితే అందరు వాళ్ళే కనపడుతున్నారు ప్రభుజీ, మెజారిటీ. రాని వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు? రాని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ కర్మ ప్రభుజీ. అది ఇంకా ఉండి కూడా రాలేదంటే వాళ్ళు ఇంకా
భౌతికమైన వాటిల్లో మునిగిపోయారు. అది ఇంకా అంటే వాళ్ళకి అంటే ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి? మీరు ఇంకా ఏమన్నారు? జన్మలు ఎత్తాల్సినది ఉంది. మీరు ఏమన్నారు? నెక్స్ట్ లైఫ్ లో ధనవంతుల ఇంట్లో పుడతారు, ధనవంతులు పుడితే వాళ్ళకి ఇంక బాధలు ఉంటాయి, కృష్ణ గారికి వస్తా అంటున్నారు కదా. అందరూ అలాంటి అని వాళ్ళు కాదు ప్రభుజీ, అవకాశం ఉంది, అలాగా చాలా మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది అని అన్నాను నేను. ఓకే వచ్చే ఓకే అవకాశం ఉంది అని ప్రభుజీ. అంటే ఓకే నేను ఓకే విన్నదే ప్రభుజీ, భగవద్గీతలో అలా చదివాం కదా, మనం విన్నాం ఓకే కదా, ఓకే అందుకని ఎస్ అన్నాను ఎస్ ప్రభుజీ. ఇంకా 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 ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? హరే మహారాజ్ కృష్ణ ప్రభుజీ. టైం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణమ్మ. దండాత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. దండ బ్రాహ్మణ చెప్పండి. అంకుల్ అయితే దేవుని మర్చిపోతాం లేరు ప్రభుజీ. కృష్ణయ్య రాదమ్మ అదొకటి మాట గుర్తు పెట్టుకుంది ప్రభుజీ. ఓ, ఆయన ఎంత దృఢవ్రతం ఉంది. వెరీ గుడ్ ఆ, వెరీ గుడ్. ఎన్ని రౌండ్లు చేసినట్టు లెక్క పెట్టలేదు. జాయ్. ఎంత కళ్ళు మూసినా పిలువంగానే కళ్ళు తెరిచి కృష్ణ అని అన్నట్టు కృష్ణయ్య రాదమ్మ కృష్ణయ్య రా. రోజు దేవుని దగ్గర తీసుకొచ్చి అన్ని ఏ కృష్ణ కనసిందో చదివిస్తా ప్రభుజీ. మర్చిపోకుండా ట్రై చేస్తున్నా ప్రభుజీ నేను నా సాధ్యమైనంత. వెరీ తను నైస్ ఆ వెరీ నైస్. నోటి ఉంటుంది ఆ మాట మర్చిపోవద్దని చాలా ట్రై చేస్తాను. ఎస్ ఎస్ అంతే. ఇంకా ఆ, అది చాలు. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ మనం అవసరం లేదు కూడా. అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం అవసరం కూడా లేదు. లేదు, అది లేదు. ఉంటే చాలు. అది ఉంటే అది చాలు. మర్చిపోకూడదని, మర్చిపోవద్దు కృష్ణుని మర్చిపోవద్దు వెరీ అని గుడ్. చెప్పి అది ఒక దృఢ నిశ్చయం. ఊకే చదివిపిస్తా, చెప్తా ఉంటా ఊకే. ఎస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏ దండవత్ హరే ప్రణామం. కృష్ణ. దండ ప్రభు. ఇప్పుడు నేను అంటే నా విధానం అసలు మనకు పద్మావతి మాతాజీ అన్నట్టు నిర్బంధం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ల నుంచి ఎంతో మంది యోగులు, మహర్షులు, మహాత్ములు మన సనాతన ధర్మ గురించి చెప్పి చెప్పి చెవులు వాళ్ళ నోరు పోతున్నది, మన చెవులు వింటాను వదిలేస్తాను. దానికి ఒక విధంగా క్రమశిక్షణ లేక వేరే మతాలకు అంత క్రమశిక్షణ నిర్బంధం లేదు. దానివల్ల మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఇన్నేళ్ల నుంచి కూడా ఈ సనాతన ధర్మం వ్యాపింపజేయలేదు. ఓకే. అది దృఢ సంకల్పం లేకనే మనకు ఒక క్రమశిక్షణ, ముఖ్యంగా ఇండియాలో మాత్రం లిబర్టీ ఎక్కువైపోయింది. దాంతో మొత్తం మనుషులంతా చెల్లాచెదరైపోయి ఒక ఇది సనాతనం మీద దృఢ సంకల్పం లేదు. ఎందుకంటే ఎన్నో ప్రపంచంలో ఎన్నో ఆకర్షణీయ విషయాలు అన్నీ అవి వ్యాప్తించి చేసినాయి. దాంతో మనుషులు మానసికంగా అంత పెద్ద దీని మీద ఒక ఇది లేకుండా ఇన్నేళ్ల నుంచి కొన్ని ఒక యుగం నుంచి నడుస్తుంది. ఇంతవరకు ఏది ఒక ఇది లేదనంటే మనిషి లోపల ఒక నిర్బంధం ఉంటే ఇది ఎన్నడో సనాతన ధర్మం యొక్క మాధుర్యం తెలుసు అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ ఆన్సర్ బాగున్నదో లేదో, ఈ క్వశ్చన్ మంచిగా లేదు. అది చాలా కరెక్ట్ ప్రభుజీ. భయం లేదు, భక్తి లేదు. భయం లేక మనకు భక్తి రావట్లేదు ప్రభుజీ. మనకు ఉన్నంత లిబర్టీ ఎవరికి లేదు. లిబర్టీ ఎక్కువైపోయి మనకి ఇటు తయారయ్యాము అంతే ప్రభుజీ. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మీరు కష్టానికి చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి హరిబోల్ చెప్పండి. కృష్ణ ప్రభు బంధింపబడి రామకేశ్వర ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ చెప్పండి గట్టిగా. హరిబోల్ హరి బోల్. హరి బోల్. వండర్ఫుల్. రామకేశ్వర ప్రభుకి జై. ఓకే ప్రభుజీ. వెరీ నైస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నామకేశ్వర ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. చూపించండి మాతాజీ ఒకసారి, ప్రభుజీని ఒకసారి చూపించండి మాతాజీ, దర్శనం చేసుకుంటాం. సారీ ప్రభుజీ, బలవంత్ ప్రభుజీ, మీ పర్మిషన్ లేకుండా ఒక్కసారి ఎందుకో చూడండి. I also want to see him. Is that okay? Now let's unmute. Okay, ikkada okay, video వచ్చింది. Let me what should I do now? Okay, here it is. Hare bol. Let me pin it. Everybody can see. Hare Krishna Prabhuji. Dandot pranam.
హరి బోల్. దండాత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ దర్శన్. భీష్మదేవుని లాగా మీరు బెడ్ మీద పడుకొని చాలా మందికి లెసన్స్ చెప్తున్నారు. హరి బోల్. వింటున్నారా? నామకేశ్వర ప్రభుజీ. భీష్మదేవుని లాగా లెసన్ చెప్తున్నారు మీరు అందరికి. మిమ్మల్ని చూసి మేము అందరం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. కాకపోతే అమ్మో బాయ్, కాకపోతే హరి బోల్ కూడా చెప్పేస్తున్నారు. కాకపోతే మేము ఏమీ నేర్చుకోవట్లేదు. దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఏం నేర్చుకోలేకపోతున్నాం. నానా కృష్ణ కాన్సెప్ట్ కొనసాగిస్తున్నారు. దృఢవత అంటే ఎగ్జాంపుల్, లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. Yeah, he's like a Bhishma. It's like Bhishma Pitamaha laying on the bed, remembering Krishna and teaching so many lessons to the world, especially for all of us. సో ఇది మీ సేవ. మీరు భగవంతుని చేసే సేవ ఏంటంటే ఇదే అన్నమాట. ఏంటది? అందరికీ లెసన్స్ ఇవ్వటం, చెప్పటం. హరే కృష్ణ. ఓకే, థ్యాంక్స్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకు ఆన్సర్ రాలే. ఆన్సర్ రాలే. నేను చెప్తా ప్రభుజీ, కృష్ణుడికి మనమే దయగలిగినప్పుడు వస్తుంది. నో, కృష్ణుడికి ఎప్పుడు మనం దయ ఉంది. దయ ఎందుకు? ఎప్పుడు కృష్ణుడు దయ ఎప్పుడు లే. అలా కాదు నేను అనేది, నా వర్డ్స్ తప్పు. ఇప్పుడు ఇదేంటిది, మనం అడిగినవన్నీ ఇస్తాడు ఒక కృష్ణ భక్తి తప్ప, అది మనం సంపాదించుకోవాలంట అంటారు కదా. అట్లానే ఇది కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, ఆ కమిట్మెంట్ కూడా అంతేనేమో. పట్టుదల అది కూడా అంతేనేమో. భక్తే కదా అది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ భక్తి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు దండం ప్రభుజీ. దండం ప్రభు సరెండర్ లేదు ప్రభుజీ. ఆ సరెండర్ కొరికే అంతే కదా. సరెండర్ ఉంటే అంత కూడా ఇక్కడ సరెండర్ కొరికే దృఢవ్రతనే. సంకల్పం రావట్లేదు ప్రభు. అదే ఎలా వస్తుంది అడుగుతాను క్వశ్చన్. ప్రభు మనం బంధనంలో ఉన్న విషయం అర్థం చేసుకుని దీని నుంచి బయటపడాలనే ఆలోచన. అందరికి మనందరికి అర్థం కాలేదు. బంధనంలో ఉన్నామని అందరికి తెలుసు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ప్రణం ప్రభుజీ. శుద్ధ భక్తుల కృప ఉండాలి ప్రభుజీ. మనం వాళ్ళకి అంత సేవ చేస్తే వాళ్ళ కృప మన మీద పడితే అప్పుడు కొద్దిగానే వస్తుందేమో ప్రభుజీ కృష్ణ భక్తి. అట్లా నేనైతే అస్సలు చేయలేకపోతున్నాను ప్రభుజీ. మన బాలగోవింద ప్రభుజీ సేవ చేసుకోం, ఇంకెవరు నా సేవ చేస్తే మీకేం వస్తుంది? ప్రభుజీ మీ సేవ సేవ చేస్తే తప్పకుండా వస్తుంది ప్రభుజీ. మీ మాట ఉండమని మీరు సేవ చేయడం, అందుకని హరే కృష్ణ ప్రభు. మేము ఓడిపోయాం, అది కూడా చేయలేకపోతున్నాం. మేమందరం ఓడిపోయాం మీరు చెప్పారు ప్రభు. ప్రభుపాద్ దగ్గరికి ఒక భక్తుడు వచ్చి, ప్రభుపాద్, I have no determination. ప్రభుపాద్ చెప్పి డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. I said, I don't have any determination. You know what is the answer? You will all curse me if you hear that answer. మీరు అందరూ నన్ను చెప్పించేస్తారా ఆన్సర్? డిటర్మినేషన్ లేదంటే జంతువులకి డిటర్మినేషన్ ఉందని చెప్పాడు ప్రభుపాద్. వాడికి చాలా డిటర్మినేషన్. డిటర్మినేషన్ ఏం తేడా తక్కువ ఉండదు. దే ఆర్ వెరీ క్లియర్. కానీ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఎవరైతే డిటర్మైండ్ ఉన్న వాళ్ళతో మనం అసోసియేట్ అవుతామో మనకు ఆ డిటర్మినేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు గెట్ ద డిటర్మినేషన్. లాస్ట్ స్టెప్ అది. అక్కడ కూడా రాలేదంటే అయిపోయినాడు. అసోసియేట్ విత్ పీపుల్ హు ఆర్ డిటర్మైండ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది 100% సంఘంలోనే సాధ్యం అవుతుంది ప్రభుజీ. ఏంటంటే మెటీరియలిస్టిక్ డిటాచ్మెంట్ స్టార్ట్ అయినాక వన్స్, ఇక మిగిలిన ఒకటి తెలిసిపోయినాక మిగిలిన అన్ని కూడా అలానే మనసుని విరక్తి చేసుకోవటం అనేది ఆటోమేటిక్ గా అన్నమాట. కావాలని కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉండి, ఈ సత్సంగం అనేది 100% ఉండాలి ప్రభుజీ. అంటే లేచాము అంటే పని ఏదో మినిమం పని చూసుకోవడము. అప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం ఆ చేసే పని కూడా కృష్ణయ్యకి తొందరగా పూజ చేసుకోవాలి, కృష్ణయ్య ఇదే అన్నమాట. ఆ విధంగా కృష్ణయ్య సత్సంగం బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అదే సత్సంగం
డివోటీ సత్సంగంలోనే మనం అసోసియేట్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. 24/7 అన్నట్టు ఉంటేనే ఇది డిటర్మినేషన్ అనేది అచీవ్ చేసి దాని నుంచి పక్కకి జరగకుండా ఉండగలుగుతామేమో అని నాకు అనిపించింది. అయితే బాగా అనిపించింది. యా అంటే వాట్ యూ వాంట్. సంబడి ఈస్ గెటింగ్ అప్ ఎవ్రీ డే 4 o'clock. I want to get up every day 4 o'clock, but I am not able to do that. సో ద బెస్ట్ వే, దాని మించిన మార్గం లేదు. ఒకే ఒక్క మార్గం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తితోనే అసోసియేట్ అవ్వటం, ఆ వ్యక్తి సాంగత్యంలో ఉండటం, ఆ వ్యక్తితోని కలిసి ఉండటం. అప్పుడు మనం చచ్చినట్టు లేస్తాం, చచ్చినట్టు జపం చేస్తాం. ఎందుకు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి. మనం ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓ రోజు ఉంటుంది, రెండో రోజు ఉంటుంది, మూడో రోజు మన చెంపమే మనమే కొట్టుకుంటాం. అరే ఆ వ్యక్తి చేస్తున్నాడు, అంత డిటర్మైండ్గా ఉన్నాడు, వై నాట్ అని చెప్పి మనలో ఉంది. మనలో డిటర్మినేషన్ లేక కాదు, శక్తి లేక కాదు, కన్విక్షన్ లేక. సో ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళతో అసోసియేట్ అవుతామో అది మనకులో వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకని 6 నెలలు కలిసి ఉంటే వాడు వీడవుతాడు అని చెప్పి సామెత ఉంటుంది మనకి, రైట్? సో అందుకని అసోసియేషన్ కావాలి, లైక్ మైండెడ్నెస్. ఎస్పెషల్లీ డిటర్మినేషన్ కావాలంటే డిటర్మైండ్ పీపుల్తో ఉండాలి. తాగుబోతులతో కలిస్తే తాగుబోతులం అవుతాం, తిరుగుబోతులతో కలిస్తే తిరుగుబోతులం అవుతాం, అవునా? జూదర్లతో కలిస్తే జూదర్లం అవుతాం. వెరీ సింపుల్, ఏం అక్కర్లేదు. తీసుకుపోయి మనం వాళ్ళ పిల్లల్ని డిఫరెంట్ స్కూళ్ళలో జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? అసోసియేషన్. బాగా చదువుతా ఆ స్కూల్లో అందరూ బాగా చదువుతారు, మన పిల్లవాడిని దాంట్లో వేస్తే వాడు చదువుతాడు. ఫస్ట్ టెస్ట్, సెకండ్ టెస్ట్, థర్డ్ టెస్ట్ తప్పనిసరి వాడు ఫస్ట్ వస్తాడు. ఎందుకంటే వాడిని సిగ్గు వచ్చేస్తుంది, అరే ఎవ్రీబడి స్టడీయింగ్, వై నాట్ మీ? సో అలాగా డిటర్మినేషన్ రావాలంటే యూ షుడ్ చూస్ హూ ఆర్ ద డిటర్మైన్డ్ పర్సన్స్. ట్రై టు స్పీక్ టు దెమ్, ట్రై టు అసోసియేట్ విత్ దెమ్, ట్రై టు హియర్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఒక డిటర్మినేషన్ ఉన్న వ్యక్తి నుంచి మనం వింటే మనకు డిటర్మినేషన్ వస్తుంది, రైట్? నాలాంటి డిటర్మినేషన్ గురించి మాట్లాడాలనుకోండి, ఉన్న డిటర్మినేషన్ పోతుంది. అలాగే ఒక డిటర్మినేషన్ కొంతమంది ఉంటారు, ఆ మాటలోనే ఉంటుందన్నమాట. అంటే నా గాయత్రి మాతది స్టోరీ చెప్పిందో లేదు కానీ డిటర్మినేషన్కి మంచి హిస్టరీ ఉంటుంది. ఏంటది? పిచ్చుక, చిన్న పిచ్చుక సముద్రంకి వచ్చి ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. సముద్రంలో గుడ్లు కొట్టుకుపోతే అది వచ్చి చూస్తే గుడ్లు ఉండవు అక్కడ. నువ్వు నా గుడ్లు ఇస్తావా లేదా? సౌండ్ లేదు. పిచ్చుకకి సముద్రం ఏం సమాధానం ఇస్తుంది? పిచ్చుక ఏం చేసింది? ప్రతిజ్ఞ చేసింది, నువ్వు నా గుడ్లు ఇవ్వకపోతే నేను డ్రై అప్ చేస్తా అంటుంది, రైట్? అని ఏం చేస్తుంది? డిటర్మైండ్ అనమాట. పొద్దున నుంచి నైట్ వరకు ఒక్కొక్క సుక్క తీసి బయట వేస్తూ ఉంటుంది. అందరు నవ్వుతూ, అందరికి తెలిసిపోతుంది, అరే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డిటర్మినేషన్ ఇట్ ఈస్. కానీ ఈ డిటర్మినేషన్ ఎవరికి తెలిసింది? ఈ పిచ్చుక పరిస్థితి ఎవరికి తెలిసింది? గరుత్మంతునికి తెలిసింది. గరుడ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఓవర్వెల్మ్డ్. అరే వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ సా దట్ అండ్ దెన్ హీ కేమ్ టు హెల్ప్ ద బర్డ్ అండ్ ఛాలెంజ్, ఏ క్వశ్చన్, విల్ యూ గివ్ దట్ బర్డ్స్ ఎగ్స్ బ్యాక్? దెన్ గరుడ తెలుసుకుంటే ఏముంది చెప్పండి. అంటే డిటర్మినేషన్ భగవంతుణ్ణి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ధ్రువ స్టోరీ. ఇట్స్ ధ్రువ కదా, యాక్చువల్లీ దృఢ. దృఢ అని చెప్పాలి ఆయన పేరు, ధ్రువ. బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్. ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ అంటుంది అక్క. సో అలాగా హరే కృష్ణ ప్రభు. అంటే లక్ష్యం ఎంత కష్టంగా ఉన్నా దాన్ని చేరాలనే పట్టుదల ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళతో ఉండాలి. పాయింట్ అక్కడ డిస్కషన్ ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. మనం అలా కావాలనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. మరి భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలి అంటే దృఢ సంకల్పం ఉండాలి, లేకపోతే ముందుకెళ్ళలేం. గయరాంలా ఉంటుంది. లూక్ వామ్ అంటారు. వెన్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ని సవ్యంగా ఉంటే చేస్తా,
లేకపోతే ఏ చిన్న కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చినా పడిపోతాను, మళ్ళీ లేస్తాను, మళ్ళీ పడిపోతాను, మళ్ళీ లేస్తాను. ఇట్ డజంట్ గో ఎనీవేర్. నో కమ్ వాట్ మే 16 అవ్వాల్సిందే ఇవాళ. లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేదా కనీసం 16 అవ్వాల్సిందే. లేదు హాఫ్ డేలో 16 అవ్వాల్సిందే. లేదు బిఫోర్ 8 o'clock 16 అవ్వాల్సిందే. నో నథింగ్ 4 o'clock లేవాల్సిందే. 16 అయ్యేదాకా ఇంకే పని ముట్టుకోను. లేదు ఇక్కడ అమెరికాలో ఇద్దరు కపుల్ ఉంటారు, ఇద్దరు హస్బెండ్ డాక్టర్, పెద్ద హాస్పిటల్ వాళ్ళకి. ఏంటి వాళ్ళు 16 rounds అవ్వకుండా భోజనం చేయరు ఆ రోజు. అది ఎప్పుడైనా కానీ రాత్రి 12 కానీ రేపు తెల్లారే కానీ 12 rounds అవ్వకుండా భోజనం లేదు. వాటి డిటర్మినేషన్. ఎన్ని రోజులు 1, 2, 3 మూడో రోజు వచ్చినట్టు 3 గంటలకు 3 గంటలకు లేవాల్సిందే అని చాంటింగ్ చేయాల్సిందే. అప్పుడే భోజనం దొరుకుతుంది. లేకపోతే ఎవరికి వాళ్ళు పెట్టుకునే కండిషన్ ఇది. నోబడీ కెన్ ఫోర్స్. ఇంట్లో వాళ్ళంతా కూడా ఏం చేస్తున్నారు మీరు, యూ హ్యావ్ సో మెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, సో మెనీ కిడ్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ అని, మీరు చేస్తే వాళ్ళకి ఎలా? నథింగ్ డూయింగ్. 16 అయితేనే తింటాను, లేకపోతే తినను. అయిపోయింది డిక్లరేషన్. 10 మందిలో ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఎవరికి వాడు ప్రతిజ్ఞ చేసుకుంటే తప్పించుకోవచ్చు కదా. అలా కాదు, ఇంట్లో అందరిని పిలిచి ఓకే రండి ప్రతిజ్ఞ, ఇద్దరం భార్యాభర్తలము 16 rounds అవ్వకుండా భోజనం లేదు అందరికీ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరికీ తెలుస్తుంది కదా, తినరు ఇంకా. అందుకని ఏం చేయాలి? లేవాల్సిందే, ఇంకా నో ఎక్స్క్యూజ్. సో ఇలాగ మనం డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. డిటర్మినేషన్ లేకపోతే కష్టం. యాక్చువల్లీ ధ్రువ స్టోరీ సో మెనీ 4th canto లో ధ్రువ స్టోరీ చాలా లెసన్స్ యాక్చువల్లీ. అన్నీ గుర్తున్నాయి కానీ ఎన్ని చెప్పుకున్నాం మనం. సో అలాగా. బట్ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. వెరీ నైస్ టాపిక్. థ్యాంక్ యూ ఇంకా హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ. ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇలా చెప్పడం వల్ల మాకు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం ప్రభుజీ. భాగవతం ఇక్కడ సెషన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇలానే యా కంటిన్యూ చేద్దాం ప్రభుజీ. మేము డైలీ చెప్తాము. యా వై నాట్. ఐఎమ్ మోర్ దాన్ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ టైమ్ and I'm hearing from all of you. I'm learning so many things. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ గ్రాటిట్యూడ్, యాక్చువల్ గా గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్కువగా పే చేస్తే సమర్పణ భావన వస్తుందేమో ప్రభుజీ, అలా అనిపిస్తుంది. Gratitude ఉండాలి. కష్టాలు ఉంటేనే బాగా వస్తాయేమో అని అన్నారు కదా. యాక్చువల్ గా మీరు అన్నట్టు కష్టాలు ఉంటే మనం కష్టాల్లో పడిపోతాం, మళ్ళీ మాయలో పడిపోతాం. అలా కాకుండా మనం ఈ రోజు ఏదొచ్చిందో అది ఆ కృష్ణ ఎందుకు ఇచ్చారు, ఆ గ్రాటిట్యూడ్, అనుక్షణం కృతజ్ఞత, ఆ కృష్ణుని తలుచుకుంటూ అలా చేస్తే సమర్పణ ఎక్కువగా ఉండి ప్రేమ పెరుగుతూ భక్తి భావనలో ఎక్కువగా ఉంటాం. Yeah, that's right. Gratitude itself is bhakti. Gratitude itself is bhakti. Gratitude తర్వాత ఇంకా మనకి భక్తి అంటే ఏముంటుంది? రెసిప్రొకేషన్. ఓకే, మరి గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత అంటే ఏంటి? భగవంతుడు చేసిన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవటం, గుర్తించటం. ఎంతమంది గుర్తించాం? ఏం గుర్తించాం? ఏమైనా గుర్తించామా? గుర్తించకుండా ఇంకేమో అడుగుతున్నాం మనం, ఉల్టా దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాం. ఎన్నో ఇచ్చాడు, ఎన్నో చేశాడు, చేసిన వాటిని గుర్తించడమే భక్తి. వెరీ గుడ్. వెరీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే భగవంతుడు చేసిన దాన్ని గుర్తించాలి. గుర్తించామా? ఏం చేశాడు? మనం అఫ్కోర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కూడా మనకు తెలుసు. బయట వాళ్ళని అడగండి, ఏమండి భగవంతుడు మీకు ఏమైనా చేశాడా? ఏం చేశాడు చూడు, పక్క వాళ్ళకి ఎట్లా చేశాడు, మాకేం చేశాడు? మాకు ఏమీ చేయలే. సో అది గుర్తించాలి. రైట్. ఓకే, ఐ థింక్ వి టుక్ ఎనఫ్ టైమ్. సో టుమారో, హూ ఈజ్ టుమారో ఏంటి? థర్స్డేనా? రేపు ఏంది? ఫ్రైడేనా?
శిరీష మాది. శిరీష టుమారో మాది. నేను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండాత్రణం ప్రభుజీ. రేపు నేను ఓకే చెప్తాను ప్రభుజీ. ఓకే 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 యా అండ్ what is that? Okay, so we'll end it here. Thank you very much. रंद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, गायत्री माता जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर हर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।